That is important. So lacrimal apparatus, obviously it means the apparatus meant for discharging tears to moisten the visible part of eyeball. Lacrimal apparatus will be having such components which will be producing the tears, which will help in circulating the tears, and finally that apparatus, some components of that apparatus will try to drain out the fluid from within something. So all those elements together constitute the lacrimal apparatus. So let me enumerate first the component elements of the apparatus. So this is the topic of today's class, lacrimal apparatus. This is the topic. Now lacrimal apparatus, the first and foremost element of the lacrimal apparatus is obviously the lacrimal gland. Without the gland there is no question of any production of tears. To throw tears around the visible part of the eyeball, there must be a gland, and the name of the gland is obviously the lacrimal gland. Lacrimal gland. Lacrimal gland. It is the gland responsible for producing tears. Then tears will be secreted or thrown where? In relation to the visible part of the eyeball. সেই জায়গাটায় tearsরা will collect and will circulate to moisten the eyeball. Visible part of the eyeballটাকে ভিজিয়ে রাখার জন্য, to moisten the visible part of eyeball, there must be a space for collecting the tears and circulating the tears. The name of this space is conjunctival sac. Conjunctival sac. Conjunctival sac. In the conjunctival sac, the tears will be discharged, the tears will circulate, and finally the tears will be drained from within the conjunctival sac. The third component will be the drainage apparatus. The drainage apparatus. The drainage apparatus. This is the third element which will drain the tears. Which will drain the tears from the conjunctival sac. Now this drainage apparatus will have multiple elements. Will have multiple elements so that the tears can be drained out from within the conjunctival sac. Now draining out the tears is a must. যেখানেই fluid আছে সেখানেই drainage apparatus তোমাকে রাখতে হবে, তাই না? Without the drainage apparatus, fluid will tend to accumulate, and what will be the end result? The end result will be, if the drainage apparatus is blocked, the end result will be in that eye, from that eye always tears will be dribbling upon the face. তাহলে সবসময় মনে হবে তুমি কাঁদছো, you are crying all the time. তো সেটা তো দেখা চলবে না। কাজে there must be elements for draining the tears from within the conjunctival sac. Now multiple elements are there to drain the tear from within the conjunctival sac. Now what are those multiple elements? Those multiple elements are একটা লেক আছে, লেক lacrimalis, where the tears will collect. তুমি যদি তোমার চোখটা দেখো against mirror, ঠিক আছে, you retract the two eyelids and look against a mirror.
at the medial angle of the eye, you will find a small reddish area marking the medial angle of the eye. ওইখানে আছে lacrimal lake. Some amount of tears will always collect in the lake for its drainage. বুঝেছো? সব দেখা যায়, এ তো ম্যাক্রোস্কোপিক এলিমেন্টস। Everything you can see at the medial angle of eye, the lake will be there, where some amount of tears will collect, and that tear will be drained. ঠিক আছে? Then there will be a second element. The second element is being called as lacrimal canaliculi. Lacrimal canaliculi with puncta. With puncta. Lacrimal canaliculi with puncta, meaning very narrow, short channels are there to collect the tears from the lake. বুঝেছো? কোনো একটা জায়গায় আছে, সেটা আমি পরে বলছি। তাহলে মাইনিউট চ্যানেলস আছে ক্যাপিলারি টিউবের মতো, টু কালেক্ট দ্য টিয়ার্স ফ্রম দ্য লেক অ্যান্ড ডিসচার্জিং ইট ইনটু দ্য নেক্সট পার্ট। ঠিক আছে? ল্যাক্রিমাল ক্যানালিকিউলি উইথ পাংটা মনে রাখতে হবে, পাংটা, PUNCTA, পাংটা। The next element is quite a large element as compared to these elements. This element you should know. এগুলো ভুলে গেলে বলবে ঠিক আছে, ওকে, proceed. What are the drainage apparatus? Name the drainage apparatus, name the elements of drainage apparatus. তুমি মাথা চুলকোতে শুরু করলে তখন তোমাকে বলবে, আরে name the most important one. তখন তোমাকে এইটার নাম বলতে হবে। This is the element in which tears will be stored for some time. বুঝেছো? এটা হচ্ছে একটা চৌবাচ্চা, সিস্টার্ন, to store the tears for some time. Where does it lie? In the anterior part of the medial wall of orbit. In the anterior part of the medial orbital wall. অরবিটের যে বনি ওয়াল আছে, ধরো ডান দিকে এটা মিডিয়াল ওয়াল আছে, এই মিডিয়াল ওয়ালের সামনে। ঠিক আছে? বাদিকে এটা মিডিয়াল ওয়াল, এর সামনে আমরা এই এলিমেন্টটাকে দেখতে পাবো। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস এলিমেন্ট? এই একটু আস্তে করো। lacrimal sac. Lacrimal sac. From the lacrimal sac, time to time, not always, when the lacrimal sac is filled with tears, চৌবাচ্চা ভর্তি হয়ে গেছে, the tears will be thrown into the nasal cavity via the nasolacrimal duct. That is, the fourth element will issue out from the lacrimal sac into the nasolacrimal duct. Nasolacrimal duct. That completes the drainage apparatus. তাহলে একটা lacrimal lake for collecting some amount of tears for some time, then that tears will be flowing into the lacrimal canaliculi through their puncta. Puncta মানে ফুটো আছে মুখে, এই যে ক্যানালিকুলাস আছে তার মুখে ফুটো আছে, আমি দেখিয়ে দেবো এক্ষুনি, ইজি ডায়াগ্রাম আছে, এমন কিছু ডিফিকাল্ট নয়। The tears will be collected into the lacrimal canaliculi through their puncta, and then that tear will flow into the cistern for the storage of tears. That cistern is being called as the lacrimal sac, and when the cistern will be completely full, tears will be thrown into the nasal cavity. Overproduction of tears, ধরো খুব ইমোশনাল আপসেট হয়েছে, you are crying too much, then tears will flow down over the cheeks. চোখের জল গড়িয়ে আসবে। বুঝেছো? সিনেমা আর্টিস্ট, সিরিয়াল আর্টিস্টরা হটদম করছে, বুঝেছো? ওরা কি করে করে আমি জানি না, চোখের জল গড়িয়ে আসছে ডাউন দ্য চিক্স। এছাড়া কি হবে? নাকের ভেতরে চলে যাবে। সেই জন্য বলে খুব ওভার প্রোডাকশন অফ টিয়ার্স হলে নাকের জলে চোখের জলে হয়, একটা বাংলা কথা আছে, নাকের জলে চোখের জলে। নাক, তার কারণ নেজাল ক্যাভিটি ইজ দ্য সাইট
নর্মাল সাইট অফ ড্রেনেজ অফ টিয়ার্স, কিন্তু টিয়ার ফ্লুইডটা এতই কম থাকে, খুব বেশি তো থাকবে না, যতটা দরকার ততটাই থাকে, সেই জন্য ইউজুয়াল টাইমসে উই আর নট কনসিয়াস অফ কালেকশন অফ টিয়ার্স উইদিন দ্য নেজাল ক্যাভিটি। কিন্তু ওভার প্রোডাকশন অফ টিয়ার্স হলে ইউ হ্যাভ টু বি কনসিয়াস। নাকের জলে চোখের জলে যখন হয়েছো ছোটবেলায়, মনে নেই হয়তো, হ্যাঁ, তখন নাকের মধ্যে চলে এসছে ফ্লুইড। তাহলে দিজ আর দ্য এলিমেন্টস ফর ড্রেনেজ, কম্পোনেন্ট এলিমেন্টস। তাহলে দ্যাট কমপ্লিটস মোর অর লেস দ্য কম্পোজিশন অফ ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস। ঠিক আছে, এইবার চলে এসো দ্য ফার্স্ট এলিমেন্ট, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট ফর দ্য প্রোডাকশন অফ টিয়ার্স। আচ্ছা, যদি ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডটা কাজ না করে তাহলে হোয়াট উইল হ্যাপেন? দেয়ার উইল বি ড্রাইনেস, there will be dryness in front, there will be drying of the visible part of the eyeball, and that drying, dry hote dewa cholbe na to, karon it is always exposed to the environment, বুঝেছো, সব সময় এনভায়রনমেন্টে এক্সপোজড হয়ে আছে। কাজে once it gets dried up, what will happen? There will be desiccation of cornea, বুঝেছো, কর্নিয়ার 12টা 13টা বেরিয়ে যাবে, তার মানে তুমি অন্ধ হয়ে যাবে, বুঝেছো। There will be desiccation of cornea, cornea will be shriveled up, cornea will tend to become opaque, opacities will develop in different parts of that transparent discoid glass like element. তাহলে to prevent that, prevent তো করতেই হবে, তার কারণ আমি কর্নিয়াটাকে দিয়েছি so that light can pass into the retina, ঠিক আছে। এবার সেই কর্নিয়ার opacity nature didn't want to make the cornea opaque, সেই জন্য এই ফ্লুইডটাকে সবসময়, ফ্লুইড উইল বি বেদিং দ্য কর্নিয়া অলওয়েজ, দিস ফ্লুইড। টিয়ারে কি আছে? টিয়ারে কি আছে? মোস্ট অফ দ্য টিয়ার ফ্লুইড ইজ মেড আপ অফ ওয়াটার অ্যান্ড ওয়াটার ওনলি, জলই আছে, চোখের জল বলি না আমরা, জলই আছে। এই জলের সঙ্গে কি আছে? এ লিটল অ্যামাউন্ট অফ অয়েল। তাহলে টিয়ার ফ্লুইডের কম্পোজিশন কি? টিয়ার ফ্লুইডের কম্পোজিশন হচ্ছে, টিয়ার ফ্লুইড এর কম্পোজিশন হচ্ছে ওয়াটার অ্যান্ড ওয়াটার ওনলি। এই ওয়াটারটা আমি বড় করে লিখছি, ওয়াটার অ্যান্ড ওয়াটার ওনলি। এছাড়া অলওয়েজ দেয়ার উইল বি এ থিন ফিল্ম অফ অয়েল, ঠিক আছে, স্প্রেডিং ওভার দ্য সারফেস অফ ওয়াটার। একটা থিন ফিল্ম অফ অয়েল থাকবে, ঠিক আছে, ওভার দ্য সারফেস অফ ওয়াটার। কেন এই অয়েলটা থাকবে? এই থিন ফিল্ম অফ অয়েল, এই অয়েলটা কেন দিচ্ছে? তেলটা জলের ভেতরে, তেলে জলে টিয়ার ফ্লুইড, কিন্তু এই তেলটা আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারি না। এত স্মল অ্যামাউন্ট অফ অয়েল থাকে ইন দ্য টিয়ার, উই ক্যানট অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য প্রেজেন্স অফ অয়েল ইন দ্য টিয়ার ফ্লুইড, বাট দ্য অয়েল উইল বি দেয়ার সো দ্যাট some amount of tears can stick to the corneal surface all the time. যেই তেল দিয়ে দিল, ডেন্সিটি বেড়ে গেল, some amount of tear will always be sticking upon the surface of cornea and the visible part of sclera. আচ্ছা, এই স্টিক করানোর দরকার কি? দরকার হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য টাইম আমার তো চোখ খোলা আছে, তাই না? চোখ খোলা আছে। টিয়ার, major component of tear is water. Since the palpebral fissure will be open most of the time during the day and the eyeballs are exposed through the palpebral fissure with the environment, তাহলে evaporation হয়। তাহলে one of the mechanism for drainage of tears is physical process, evaporation. কোনো drainage apparatus কিচ্ছু লাগছে না, all the time as the tears will be produced and thrown into the conjunctival sac, some amount of water will be lost by evaporation from the surface of the eyeball. এই যে আইবলের সারফেস আছে, ধরো এই আইবলের সারফেস আছে, আমি এটা মুছে দিচ্ছি, কিন্তু কম্পোনেন্ট এলিমেন্টস, this is the visible part of eyeball, this is the sclera, this is the sclera, this is the sclera, and this is cornea, this is cornea, ঠিক আছে। এইটা কর্নিয়া আছে, কর্নিয়াটা আমি অন্য কালার দিয়ে দেখিয়ে দিই। This is the cornea. Upon this part of the eyeball
the tear fluid is flowing. ঠিক আছে, এটা আমি একটা সেকশন দেখালাম, চোখটাকে আমি এরকম কেটেছি, কেটে একটা সেকশনে দেখাচ্ছি ভিজিবল পার্ট অফ স্ক্লেরা অ্যান্ড দ্য কর্নিয়া। আপন দিস সারফেস উইদিন দ্য কনজাংটাইভাল স্যাক দ্য টিয়ার ইজ ফ্লোয়িং, টিয়ারটা ফ্লো করছে, টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্ট করছে দ্য টিয়ার। না অ্যাজ দ্য টিয়ার্স undergoing to and fro movement, some of the tears will be lost by evaporation, but the rest will be there sticking to the surface of the eyeball, visible part of the eyeball. How? Because of the presence of oil. ঠিক আছে, but all the time the tears are being produced by the lacrimal gland. কাজী ড্রেনেজ অ্যাপারেটাসটার কিন্তু দরকার আছে। not all the tear fluid can be drained out by evaporation, এবং সেটা কিন্তু আমি চাইছিও না। Nature doesn't want that all the tears are drained out by evaporation. Nature কিন্তু চাইছে some amount of tears should be there within the conjunctival sac, bathing the visible part of the eyeball, and that amount of tears will be drained out by the drainage apparatus. ঠিক আছে, তাহলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হলো। এইবার তুমি চলে এসো, আমি ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে আসছি, পরে আসছি। নেক্সট চলে এসো কনজাংটাইভাল স্যাক। কনজাংটাইভাল স্যাক, এটা কিন্তু কনসেপ্ট করাটা ভীষণ ডিফিকাল্ট। কনজাংটাইভাল স্যাক ভীষণ ডিফিকাল্ট। হ্যাভিং দিস কনসেপ্ট উইদাউট রিডিং দ্য বুক অ্যান্ড কম্প্রিহেন্ডিং দ্য থিং রিটেন ইন দ্য বুক, বইয়ে যে জিনিসটা লেখা আছে সেটা তো পড়লে হবে না। ওয়ান হ্যাজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট কনজাংটাইভাল স্যাক মানে কি বলো তো। অ্যাক্সেসরি ভিজুয়াল অ্যাপারেটাস বলে, অ্যাক্সেসরি ভিজুয়াল অ্যাপারেটাস বলে একটা এলিমেন্ট আছে। আইবল হচ্ছে দ্য প্রাইম অবজেক্ট, এই যে সাদা জামা দেখতে পাচ্ছি, প্রাইম অবজেক্ট, প্রাইম অর্গান ফর ভিশন ইজ আইবল। টু লজ দ্য আইবল দেয়ার ইজ এ প্রোটেক্টেড বনি স্পেস যার নাম হচ্ছে অরবিট। এবার so that the eyeball can perform its function effectively throughout the lifespan of an individual, accessory visual apparatus আছে। I know you don't have any idea about the accessory visual apparatus because nobody has discussed that in front of you, এবং তোমার এই যে ফার্স্ট ইয়ারের নলেজ, তাতে তোমার মনে হচ্ছে ওসবের কোনো প্রয়োজনই নেই। বাট ইউ হ্যাভ অল দ্য থিংস ইন ইউর বডি, তোমার শরীরে কিন্তু সবই আছে। এবার তোমার এখন অ্যাক্সেসরি ভিজুয়াল অ্যাপারেটাস সম্বন্ধে নলেজ কি? টোটো ড্রাইভারের যে নলেজ, তোমারও নলেজ তাই। যে টোটোতে তুমি আসো এখানে বোলপুর থেকে, ওর যা নলেজ অ্যাক্সেসরি ভিজুয়াল অ্যাপারেটাস, ইউ বিইং এ স্টুডেন্ট অফ অ্যানাটমি রিডিং ইন এসএমসি, তোমারও নলেজ হচ্ছে তাই। ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্টস অফ the accessory visual apparatus is the eyelids. তোমার এনএমসি কারিকুলামে ক্যাটেগরিক্যালি একটা কোডের এগেইনস্টে লেখা আছে আইলিডস এর অ্যানাটমি পড়ার কথা, কিন্তু তুমি সেই কোড দেখছো না, দেখার তোমার দরকার নেই। তুমি বলবে স্যার কোড আমি কেন দেখব, কোড তো আপনারা টিচার, আপনারা দেখবেন। আমরা দেখেছি কিন্তু আমরা সময় পাইনি। ঠিক আছে, তাহলে আইলিডস বলে একটা বস্তু আছে। আইলিডস কি আছে? আইলিডস, দ্য নেম ইমপ্লাইজ যে দিজ আর লিড লাইক থিংস। টু আইলিডস আর দেয়ার, আপার অ্যান্ড লোয়ার। ঠিক আছে, দিজ আর লাইক লিডস মেড আপ অফ বায়োলজিক্যাল টিস্যুস দ্যাট কভার দ্য ভিজিবল পার্ট অফ দ্য আইবল। ঠিক আছে, কভার দ্য ভিজিবল পার্ট অফ দ্য eyeball. Eyelids have got mechanism so that they can be opened up, opening the palpebral fissure. ঠিক আছে, ওর ভেতরে জিনিসপত্র আছে যাতে করে so that the eyelids can separate, we can see effectively. তাহলে যখন আমি চোখ খুলছি, এমনি এমনি তো চোখ খুলতে পারবো না, তাহলে কিছু আছে eyelids এর মধ্যে which will retract the eyelids and open up the palpebral fissure. When such things will relax, the eyelids will close, the eyelids will drop, the eyelids will approximate each other, the palpebral fissure will be closed. ঠিক আছে, subconsciously we do that all the time during day. During daytime আমরা চোখ খুলছি আবার চোখ বন্ধ করছি,
So that movement of the eyelids, momentarily closing our palpebral fissure and most of the time opening up the palpebral fissure so that we can see এই মুভমেন্টটাকে কি বলে। মানে ব্যাপারটা কি আমি এমনভাবে পড়াই সো দ্যাট আমি তোমাকে বধ করবার উইপান পাই। এবার বলো, what is the name of that movement? All the time you are doing that. What is that? That is being চোখ পিট পিট করা আমরা বলি বাংলায়, হিন্দিতে কি বলে আমি জানি না। মাঝে মাঝেই বন্ধ, মাঝে মাঝেই খোলা, খোলা মোস্ট অফ দ্য টাইম, মাঝে মাঝে বন্ধ করছি। এই খোলা বন্ধ কি জন্য করছি বলো তো? মোটেই সবসময় আলোর এগেনস্টে আছি বলে নয়, অন্ধকারে থাকলেও এটা হবে, বুঝেছো? এটা সাবকনশিয়াসলি হয়ে যায়, চলতে থাকে। এটাকে বলে ব্লিঙ্কিং, ব্লিঙ্কিং, বুঝেছো? দ্যাট ব্লিঙ্কিং মুভমেন্ট উইল হেল্প ড্রাইভিং দ্য টিয়ার্স উইদিন দ্য কনজাংটিভাল স্যাক। সেই জন্য নেচার এই ব্লিঙ্কিং মুভমেন্টটা দিয়েছে, এসেনশিয়ালি টু ড্রাইভ দ্য টিয়ার্স from the lateral part of the conjunctival sac medially. এই কি হলো, কি কথা বলছো? ও কিছু করেছে বায়োমেট্রিতে? হ্যাঁ, কি করেছে? হ্যাঁ, ইন করেনি, ও করবে, ঠিক আছে। তাহলে ব্লিঙ্কিং মুভমেন্ট, blinking will help driving the tears from the lateral angle of the eye towards the medial angle, because towards the lateral angle lies the gland producing tears, বুঝেছো? Lacrimal gland, and towards the medial angle of the eye lies the cistern for storing the tear fluid. কাজেই ল্যাটারাল থেকে মিডিয়ালে নিয়ে যেতে হবে so that the tears can be effectively drained out. সেই জন্য এই ব্লিঙ্কিং মুভমেন্টটা মাঝে মাঝে হয়, বুঝেছো? তাহলে মুভমেন্টটাকে বলে ব্লিঙ্কিং, মনে রাখবে। আচ্ছা, তাহলে এই যে ভিজিবল পার্ট অফ আইবল আছে, এর রিলেশনে দেখো, আমি তোমাকে আইলিডটা দেখাচ্ছি। আইলিড, এই দুটো কি আঁকলাম বলো তো? সেকশন, রুফ অফ দ্য অরবিট, ফ্লোর অফ দ্য অরবিট। বোন এঁকেছি। রুফ অফ দ্য অরবিটে কে আছে? সুপ্রা অরবাইটাল মার্জিনে ফ্রন্টাল বোন। তাহলে ফ্রন্টাল বোনের সুপ্রা অরবাইটাল মার্জিনটা আমি সেকশনে দেখাচ্ছি ওপরে, আর নিচে কি দেখাচ্ছি? অরবাইটাল ফ্লোর। অরবাইটাল ফ্লোরে কোন বোনটা আছে? ম্যাক্সিলা, বডি অফ দ্য ম্যাক্সিলা, ঠিক আছে? তাহলে তার ইনফ্রা অরবাইটাল মার্জিন দেখাচ্ছি। এটা সুপ্রা অরবাইটাল মার্জিন, এটা ইনফ্রা অরবাইটাল মার্জিন, ঠিক আছে? হলো? এইবার দেখো, এই বোনকে কাভার করে কে থাকবে বলো তো? বোন তো, বেয়ার বোন লাইফে, তোমার আমার লাইফে এই বোনটাকে কাভার করে কে থাকবে? সহজ উত্তর বলে দাও। সব জায়গায় ইয়া থাকে, বোনকে কাভার করে কে থাকে? সহজ উত্তর রে বাবা, সব বোনকে কাভার করে কে? ইচ অ্যান্ড এভরি বোন ইন হিউম্যান বডি, লিভিং বোন ইজ কাভার্ড বাই, হ্যাঁ বলো, জোরে বলো, হ্যাঁ, স্পিক আউট। সব কিছু কঠিন জিজ্ঞেস করি না আমি। তাহলে এটা পেরিঅস্টিয়াম, তাহলে এর গায়ে পেরিঅস্টিয়াম লেগে আছে। আচ্ছা, তুমি বলবে স্যার এটা একটা কি এমন কথা যে আপনি বললেন? এটা বলার প্রয়োজনীয়তা এখানে আছে। তুমি নিজে পড়ে বুঝতে পারবে না কেন বলো তো? যে তোমার সেই জ্ঞান নাই। সেই জন্য ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস যেখানে বইয়ে লেখা আছে, তুমি পড়ে খানিকটা বুঝতে পারবে, অনেক কিছুই বুঝতে পারবে না। আই নো। তার কারণ এক্ষুনি আমি একটা জিনিসের কথা বলবো, এটা যদি টিচার না পড়ায়, আর তুমি যদি তোমার ওই ম্যারো অমুক তমুক যে আছে চ্যানেলে যদি ভালো প্রফেসরের লেকচার না শোনো, তুমি বুঝতে পারবে না, বুঝেছো? তাহলে এর গায়ে পেরিঅস্টিয়াম আছে, এর গায়ে পেরিঅস্টিয়াম আছে, এইরকম এই গায়ে লেগে আছে পেরিঅস্টিয়াম।
এটা হচ্ছে পেরিঅস্টিয়াম, এই যে কালারটা দিয়ে আমি at the supraorbital margin and infraorbital margin this periosteum gets thickened and throw a projection got thickened. দেখো ইনফ্রাঅরবিটাল মার্জিন অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে, ফিল করা যায় না? bony orbit, infraorbital margin, supraorbital margin, you can feel from the margin the periosteum over here from the supraorbital margin periosteum একটা fold, thickened fold নামায় নিচের দিকে। Similarly from the infraorbital margin periosteum একটা thickened fold ছুড়ে দেয় উপরের দিকে। কিরকম দেখতে সেই ফোল্ড? ছোট্ট ছোট্ট এইরকম একটা thickened fold, এইরকম একটা thickened fold নামিয়ে দিল। এইখান থেকে একটা এরকম thickened fold উঠলো, উপরের দিকে উঠলো। নাম কি? এদের নাম হচ্ছে অরবাইটাল সেপ্টাম। এই থিকেনিং অফ দ্য পেরিঅস্টিয়াম কভারিং দ্য ফ্রন্টাল বোন অ্যান্ড দ্য ম্যাক্সিলা, দিস আর বিং কল্ড অ্যাজ দ্য অরবাইটাল সেপ্টাম। দেখো সামনে নামছে, একটা পার্টিশনের মতো তৈরি করবার চেষ্টা করেছিল, বাট ফেল। খানিকটা নেমে আর নামতে পারেনি, কারণ এরকমই জেনেটিক ব্লুপ্রিন্ট আছে, এতটুকুই নামতে হবে বলা আছে, তাই নেমেছে, অরবাইটাল সেপ্টাম করেছে। বুঝেছো? এবার এই অরবাইটাল সেপ্টাম ওপরে এবং নিচে এই যে থিন এজটা আছে, এটা তো সেকশনে দেখাচ্ছি আমি, এমনি এরকম মতো আছে, ওপরে ধরো এইরকম মতো বসে আছে, নিচে এইরকম ভাবে বসে আছে। তো এর যে থিন এজ আছে, থিন এজ অফ দ্য অরবাইটাল সেপ্টাম উইল গিভ অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য টার্সাল প্লেটস। অ্যাক্সেসরি ভিজুয়াল অ্যাপারেটাস মানে অত সহজ নয়। আমি যেমন নাচতে নাচতে এসে পড়িয়ে দিতে পারি, সবাই পারবে না, ওই জন্য পড়ানো হয় না। তার কারণ এগুলো পড়ানোর ব্যাপারটা কি, যে কোনো সময় ঘুরতে ঘুরতে পড়িয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু তাহলে কনসেপশন ক্লিয়ার থাকতে হয়। কারণ অ্যানাটমিতে তো এত ফ্যাক্টস আছে, তো এই জায়গাগুলো হচ্ছে বোঝার জায়গা। তার কারণ আনলেস ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পেরিঅস্টিয়াম লাইনিং covering the bone lying in the roof of the orbit, in the floor of the orbit, তুমি এই অরবাইটাল সেপ্টাম রিডিউসই করতে পারবে না। এইবার দেখো আমি এখান থেকে নামাবো একটা জিনিস, খানিকটা দূর পর্যন্ত আমি নামাচ্ছি। এইটা অরবাইটাল সেপ্টাম, এটা অরবাইটাল সেপ্টাম, এদের নাম আবার পাল্টে গেল। বুঝেছো? ওই একই কনডেন্সড ফাইব্রাস টিস্যু, পেরিঅস্টিয়াম মানে ফাইব্রাস টিস্যু, কিন্তু ওখানে ওটা অরবাইটাল সেপ্টাম ইজ ডিরাইভড ফ্রম পেরিঅস্টিয়াম, কিন্তু এখানে আমরা কি, এরা লেগে আছে, দিস আর বিং অ্যাটাচড টু দ্য অরবাইটাল সেপ্টাম, এই কথাটাই বলতে হবে। অ্যান্ড দিস আর কনডেন্সড ফাইব্রাস টিস্যু প্লেটস। কি নাম? সুপিরিয়র টার্সাল প্লেট, ইনফিরিয়র টার্সাল প্লেট। ঠিক আছে? তাহলে এটার নাম হচ্ছে সুপিরিয়র টার্সাল প্লেট, এটার নাম ইনফিরিয়র টার্সাল প্লেট। সুপিরিয়র টার্সাস, সুপিরিয়র টার্সাস, টার্সাস, এটা ইনফিরিয়র টার্সাস। আমি টিটাকে ক্যাপিটাল করে দিলাম, ইনফিরিয়র টার্সাস বা ইনফিরিয়র টার্সাল প্লেট। এগুলো কেন দিলাম? এগুলো দিলাম so that the frame, the connective tissue frame of the eyelids can be built up. eyelids, এই যে আইলিড আছে, এই আইলিড, এর তো একটা ফ্রেমওয়ার্ক করতে হবে, কাঠামো করতে হবে। কাঠামো করতে গেলে আমরা কি কাজে লাগাই? কানেকটিভ টিস্যু, বোন। বোন ইজ নাথিং বাট স্পেশালাইজড কানেকটিভ টিস্যু। তো এখানে তো আমি বোন দিতে পারবো না ভাই, আইবলের সামনে হাড় ঝুলছে, তা তো দেওয়া যাবে না। সেই জন্য নেচার কি করেছে? অর্ডিনারি কানেকটিভ টিস্যু, তার থিকেনিং করে দিয়েছে, টার্সাল প্লেটস দিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে? তাহলে টার্সাল প্লেটস হয়ে গেল, ফ্রেম অফ দ্য আইলিডস তৈরি হয়ে গেল। ঠিক আছে?
এইবার দেখো এই ফ্রেম করার পর এবার আমি আইলিডটা সহজে এঁকে দিতে পারবো, ঠিক আছে। আমি সব এলিমেন্ট দেখাবো না, কিন্তু এই যে জিনিসটা দেখিয়ে দিলাম ক্রস সেকশনে, আইলিড মানে তো এই যে আইলিড, আপার আইলিড কিরকম দেখতে, আপার আইলিডটা দেখতে এই রকম মতো দেখতে, এই আপার আইলিড, আর এই হচ্ছে লোয়ার আইলিড। এই লোয়ার আইলিড, এইখানে আইল্যাশ থাকে, এই আইল্যাশ আছে। তাহলে এই যে ফ্রেমটা, এই যে আইলিডস, দুটো বায়োলজিক্যাল টিস্যু দিয়ে তৈরি জিনিস, এর ভেতরে কি আছে, এই রকম একটা টার্সাল প্লেট এখানে আছে, এখানে আছে। কোথা থেকে ঝুলছে? ফ্রম দ্য অরবাইটাল সেপ্টাম। অরবাইটাল সেপ্টামটা কোথেকে এসছে? ফ্রম দ্য পেরিঅস্টিয়াম কাভারিং দ্য বোনস, ঠিক আছে। তাহলে ফ্রেম হয়ে গেছে। এবার লেট মি ড্র দ্য আইলিডস। এবার সফট টিস্যু এলিমেন্টস আমি এই কানেকটিভ টিস্যু প্লেট ছাড়া অন্য ইম্পর্টেন্ট সফট টিস্যু এলিমেন্ট দিয়ে দিই, তাহলে আইলিড তৈরি হয়ে যাবে। এটা কি আঁকলাম? স্কিন। আইলিডের ওপরে চামড়া আছে না, এবার সেই চামড়াই তো এই ওপরে উঠে গেল, ফোরহেড, সেই চামড়া আঁকলাম। লোয়ার আইলিডে চামড়া আছে, সেই চামড়াই নিচে নামছে চিক, ঠিক আছে। চামড়াটা আঁকলাম, আউটার মোস্ট কাভারিং, চামড়া আঁকা হয়ে গেল। এবার এই চামড়া থেকে, স্কিন থেকে এইভাবে আইল্যাশ রয়েছে মার্জিনে, আইল্যাশ, মেয়েগুলো এই আইল্যাশ কালার করে, মেয়েরা, তাই না। আইলিডের মার্জিন এসব ফ্যাশনেবল, ঐশ্বর্য রাই, ক্যাটরিনা কাইফ, আমি সব পুরনো লোকের নাম জানি, নতুন হিরোইনদের নাম জানি না, সব করছে। তোমরাও গিয়ে বিউটি পার্লারে করছো, ঠিক আছে। কালারিং দ্য আইল্যাশেস, কালারিং দ্য লিড মার্জিন, এসব করা হয়, অথচ তুমি অ্যানাটমিটা জানো না। তাহলে চামড়াই, স্কিন বিয়ার্স, হেয়ার্স, eyelashes are nothing but hairs projecting from the lid margin. এইবার নেক্সট এলিমেন্ট হচ্ছে দ্য অল ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট, ঠিক আছে। সেই অল ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টটা কি? সেই অল ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট হচ্ছে এইখান থেকে শুরু, কর্নিয়া, কর্নিয়া, এই সরি, এইখান থেকে শুরু হচ্ছে কনজাংটাইভা, কনজাংটাইভা এখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল। এখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল। কনজাংটাইভাটা কি? কনজাংটাইভাটা হচ্ছে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম দিয়ে একটা টিস্যু, স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম দিয়ে একটা টিস্যু কাভারিং দ্য ইনার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য লিডস, প্লাস দ্য ভিজিবল পার্ট অফ স্ক্লেরা। সাদা যে জিনিসটা ভিজিবল পার্ট অফ দ্য আই বলে, স্ক্লেরা, তাকে কাভার করে থাকে। তাহলে এটা একটা লাইনিং এপিথেলিয়াম। কিরকম লাইনিং এপিথেলিয়াম? স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। তার কারণ আইবল এক্সপোজ টু দ্য সারফেস আছে, কাজেই এখানে ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার এপিথেলিয়াম দেব। ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার এপিথেলিয়াম মানে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম আমাকে দিতে হবে। আচ্ছা, তাহলে এই কনজাংটাইভাল স্যাক ক্রস সেকশনে আমি দেখতে পাচ্ছি, এ কিন্তু স্টপ করে গেল এখানে। তার কারণ এখানে আমি আবার একটা এপিথেলিয়ামের বোঝা আমি কর্নিয়ায় চাপাবো না। তার কারণ কর্নিয়ায় 5টা লেয়ার থাকে। সুপারফিশিয়াল মোস্ট লেয়ার ইজ কর্নিয়াল এপিথেলিয়াম। অ্যাট দ্য সেন্টার 5 সেল থিক 5টা রো অফ সেলস থাকে, স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, ঠিক আছে। অ্যাজ উই প্রসিড টু দ্য পেরিফেরি 10 লেয়ার্স, 10টা লেয়ার হয়ে যায়। সেন্টারে কেন 5টা লেয়ার দিয়েছি? সো দ্যাট লাইট ক্যান ইজিলি ট্রাভেল, সেই জন্য লেয়ার কমিয়ে দিয়েছে নেচার কর্নিয়াল এপিথেলিয়ামে। পেরিফেরির দিকে যখন যাচ্ছে টুয়ার্ডস দ্য লিম্বাস, লেয়ার বেড়ে যাচ্ছে টু প্রোটেক্ট দ্য কর্নিয়া। এবার এই লিম্বাসের পরে আমি এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? একই এপিথেলিয়াম, কিন্তু নাম পাল্টে গেল। কি হয়ে গেল? কনজাংটাইভাল এপিথেলিয়াম। এখানে রোজ অফ সেলস আরো অনেক বেড়ে যাবে, 15, 20, 25, 30 এরকম ভাবে বাড়বে, ঠিক আছে। তাহলে দ্য পার্ট অফ কনজাংটাইভা কাভারিং দ্য স্ক্লেরা, আইবল, ভেরি মাচ আইবল, এই যে জায়গাটা,
এটার কি নাম? বালবার কনজাংটাইভা। বালবার কনজাংটাইভা। The part of conjunctiva covering the inner aspect of the eyelids is being called as palpebral conjunctiva. We have to look at the palpebral conjunctiva to detect the concentration of hemoglobin in one's blood. চোখের পাতাটা উল্টে দেখা হয়, চোখের পাতাটা নিচের পাতাটা, ওপরের পাতা সাধারণত উল্টাই না, আমরা নিচের পাতাটাকে রিট্র্যাক্ট করি। You have to retract the lower eyelid and see the palpebral conjunctiva, color of the palpebral conjunctiva, whether it is pale or normal pinkish. যদি পেল হয়, the person is suffering from anemia. তাহলে palpebral conjunctiva helps us in detecting clinically the very important condition of anemia. Similarly, bulbar conjunctiva, এই যে কনজাংটাইভাটা স্ক্লেরাকে কভার করে রেখেছে, this conjunctiva will help us, especially the upper one underneath the upper eyelid, helps us in detecting the very important clinical condition commonly seen being called as jaundice. তাহলে জন্ডিসে bilirubin will be settling in the bulbar conjunctiva. বুঝেছো? ফার্স্ট জন্ডিস হলে প্রথমে আমরা কোথায় দেখব? বালবার কনজাংটাইভা। জন্ডিসের সিমটমস নিয়ে এসছে পেশেন্ট, বালবার কনজাংটাইভা দেখতে হবে। তাহলে তোমার এইগুলো ক্লিনিক্সে কেউ বলবে না তোমাকে, কে বলতে যাবে বালবার কনজাংটাইভা কি? তুমি যদি অ্যানাটমি না জানো তাহলে তুমি তো কিছুই বুঝতে পারবে না। তুমি ভাববে স্ক্লেরার ওপরে বুঝি বিলিরুবিন জমা পড়েছে, তা তো নয়। আচ্ছা, এইবার এই যে দেখো দুটো অ্যাঙ্গেল আছে যেখানে রিফ্লেকশন হচ্ছে, প্যালপেব্রাল কনজাংটাইভা গিয়ে বালবার কনজাংটাইভা হচ্ছে, এই রিফ্লেকশন, পয়েন্ট অফ রিফ্লেকশন, এখানে এই পয়েন্ট অফ রিফ্লেকশন। এখানে দেখো এই যে জায়গাগুলো, এই জায়গাগুলো কি? এটা ডিপেন্ডেন্ট পার্ট, এটা ডিপেন্ডেন্ট পার্ট নয়, এটা কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট পার্ট, নিচে আছে। তো এই যে অ্যাঙ্গেল, অ্যাঙ্গেল অফ দ্য কনজাংটাইভাল স্যাক, স্যাক এখনো তোমার কাছে অ্যাপারেন্ট হয়নি, আমি বুঝিয়ে দেবো এক্ষুনি। ওই অ্যাঙ্গেলগুলোকে আমরা বলি সুপিরিয়ার ফর্নিক্স, ইনফিরিয়ার ফর্নিক্স। তাহলে ফর্নিক্স ব্রেনে আছে, সেটা অন্য জিনিস। ফর্নিক্স ভেজাইনাতে আছে, সেটা অন্য জিনিস। আবার এখানেও ফর্নিক্স আছে, বুঝেছো? তাহলে সুপিরিয়ার ফর্নিক্স কোথায় আছে? এইখানে, এই আপার আইলিড মার্জিনে আছে, উইদিন দ্য কনজাংটাইভাল স্যাক। ইনফিরিয়ার ফর্নিক্স কি কোথায় আছে? এই লোয়ার আইলিড মার্জিনে আছে, উইদিন দ্য কনজাংটাইভাল স্যাক। তাহলে এই যে জায়গা দুটো, এই জায়গা দুটোকে আমরা বলছি সুপিরিয়ার অ্যান্ড ইনফিরিয়ার ফর্নিক্স। এই জায়গা দুটো সুপিরিয়ার অ্যান্ড ইনফিরিয়ার ফর্নিক্স, সুপিরিয়ার ফর্নিক্স, সুপিরিয়ার ফর্নিক্স। এইবার দেখো, as soon as we close our eyelids, আমি তো বলছি মাঝে মাঝে আমরা আইলিড বন্ধ করি, as soon as we approximate our eyelids, closing the palpebral fissure, palpebral fissure হচ্ছে the space between the lid margins, ওটাকেই তো palpebral fissure বলি। তাহলে approximating the eyelids will help in closing or occluding the palpebral fissure। এবার তুমি এই লিড মার্জিন দুটোকে নামিয়ে দিলে, এটাকে ওঠালে, এটাকে নামালে, বন্ধ হয়ে গেল। তাহলে এটা নামলো, এটা নামলো, এটা উঠলো, বন্ধ হয়ে গেল প্যালপেব্রাল ফিশার। এতক্ষণ খোলা ছিল, যেই বন্ধ হয়ে গেল, লাইন্ড বাই কনজাংটাইভা অ্যান্ড কর্নিয়াল এপিথেলিয়াম, আমরা একটা স্পেস পেয়ে গেলাম। এই স্পেসটার নাম হচ্ছে কনজাংটাইভাল স্যাক, বুঝেছো? তাহলে কনজাংটাইভাল স্যাক কোন জায়গাটা? এই যে জায়গাটা, এই যে জায়গা, এই জায়গাটা হয়ে গেল কনজাংটাইভাল স্যাক। তাহলে মোস্ট অফ দ্য টাইম conjunctival sac is open, but as soon as we close the eyelids, ঠিক আছে, as soon as we close the eyelids, conjunctival sac becomes a closed space. এই ক্লোজ স্পেসটার মধ্যেই সার্কুলেট করে টিয়ার্স, বুঝেছো? এবং এই ক্লোজ স্পেসটাকে মাঝে মাঝে আমরা খুলে দিচ্ছি বাই ব্লিঙ্কিং মুভমেন্ট। তাহলে দ্যাট ব্লিঙ্কিং মুভমেন্ট হেল্পস ইন ড্রেনেজ অফ টিয়ার্স বাই ইভাপোরেশন। It also helps, blinking movement also helps in driving and circulating the tear fluid within the conjunctival sac. তাহলে দেখো, এই একটা সামান্য জিনিস তোমার বইয়ে ক লাইন লেখা আছে, কয়েকটা লাইন লেখা আছে, ঘোড়ার ডিম তুমি বুঝবে,
তুমি ওই বিশ্রাম সিং বিডি চৌরাশিয়া পড়ে ঘোড়ার ডিম বুঝবে যদি না তুমি ভালো করে পড়ো, বোঝবার চেষ্টা করো। বোঝবার চেষ্টা করলে কি করতে হবে? তোমাকে 3D ছবি দেখতে হবে, তোমাকে ক্রস সেকশন দেখতে হবে, আমি যেরকম তোমাকে এঁকেছি, নইলে বোঝা যাবে না। একটা নলেজ হবে কিন্তু সেটা কোনো নলেজই না, ইনকমপ্লিট নলেজ। তোমাকে আমি সেখান থেকে ক্রস করব, প্রত্যেকটা পয়েন্টে তোমাকে আটকে দেবো। তাহলে this is the conjunctival sac where the tear fluid will accumulate and will circulate, and from where the tears will be ultimately drained out by the drainage apparatus. ঠিক আছে? তাহলে কনজাংটাইভাল স্যাক এইটা হচ্ছে জানবে সব থেকে কঠিন বোঝা, বাকিগুলো কিন্তু তুমি বুঝে ফেলবে। তার কারণ এটা বুঝতে গেলে তোমাকে আইলিডের স্ট্রাকচারটা জানার প্রয়োজন আছে। আইলিডের স্ট্রাকচার জানতে হচ্ছে, যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউজুয়ালি স্কিপ করি। ধর চোখের পাতা, ঘোড়ার ডিম, লিভার আছে, স্টম্যাক আছে, হার্ট আছে, লাং আছে। ধরো তোমার কোনো বন্ধু তোমাকে যে বললো পরীক্ষার আগে, এই চোখের পাতা পড়েছিস, আইলিডসের অ্যানাটমি? আরে রাখ রাখ, তুই পড় ঘোড়ার ডিম। আমি ইন্টারনাল ক্যাপসুল পড়েছি, আমি ভেজাল গ্যাংলিয়া পড়েছি, বড় বড় নাম বলতে শুরু করলে। আরে অপদার্থ, ওগুলো তো ভেতরে আছে, শরীরের বাইরের জিনিসগুলো জানবে না। এই নাক, নাক জানবে না অ্যানাটমি? তোমাকে আমি নাকে বধ করব, তোমাকে আমি কানে বধ করব। আমি নর্থ বেঙ্গলে প্রিপিজি ডেমো ছিলাম, সিনিয়র টিচার গেছে, বুঝেছো, আইডি, তখন সাবজেক্টিভ পরীক্ষা হতো। এই কান, ক্যাডেভারের কান টেনে ছেলেকে ফেল করিয়ে দিল। এই কানটা যে পড়তে হয় ঘুরে গেছে। তো এক্সামিনার বললো, সিনিয়র এক্সামিনার এনআরএসের এইচওডি ছিলেন, ওর কানটা টানলেন, বলে কানের অ্যানাটমি না টেনে পাস কর, অ্যানাটমি না জেনে পাস করা যায় না, যাও বলে পাঠিয়ে দিল। বুঝেছো? কাজেই শরীরের যে জায়গাগুলো ভিজিবল তার অ্যানাটমিটা, বেসিক অ্যানাটমিটা জানতে হয়। তাহলে কনজাংটাইভাল স্যাক হলো। আচ্ছা, এইবার চলে এসো তুমি। আই এম নাও ইন এ পজিশন টু ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। আচ্ছা, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড এই যে বস্তুটা, এটা কোথায় আছে সেইটা প্রথমে জানতে হয়। ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড আছে ইন দ্য ল্যাক্রিমাল ফসা। ল্যাক্রিমাল ফসা দুটো আছে, একটা ফর দ্য লজমেন্ট অফ ল্যাক্রিমাল স্যাক, আর একটা হচ্ছে লজমেন্ট অফ ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। ল্যাক্রিমাল ফসা, ল্যাক্রিমাল ফসা, ল্যাক্রিমাল ফসা, এটা কোথায় দেখতে পাবো? আজকে গিয়ে আবার বোন দেখবে, রুফ অফ দ্য অরবিট, রুফ অফ দ্য অরবিট, সেখানে অ্যান্টেরোল্যাটারাল কর্নার, রুফ অফ দ্য অরবিট মোর অর লেস স্কোয়ার, অ্যান্টেরোল্যাটারাল কর্নারে দেখবে একটা ডিপ ডিপ্রেশন আছে, অ্যান্ড ইন দ্যাট ডিপ ডিপ্রেশন লাইজ দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। সেই জন্য ওটার নাম ল্যাক্রিমাল ফসা। ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডটা ওখানে বসে থাকে। তো ইজ দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড সো ইজি এ স্ট্রাকচার? মোটেই নয়, মোটেই নয়। কোনো কিছুই ইজি দেয়নি নেচার। কেন? সো দ্যাট এ গ্রুপ অফ পিপল ক্যান পারসু MBBS career, MS career, and can earn their livelihood. সেই জন্য নেচার সব কিছুকেই গুরু একটু কঠিন করেছে। কারণ সিম্পল করলে ডাক্তারি ব্যাপারটাই থাকতো না, ডাক্তারি পেশাই থাকতো না। সবাই যদি সব বুঝে যেত সহজে, রোগের, রোগ মানে অর্গ্যান রিলেটেড, সব অর্গ্যান যদি সহজেই বোঝা যেত, তাহলে ডাক্তারি বস্তুটাই থাকতো না। শুধু অপথ্যালমোলজিতে MS করেই বিরাট বড় বড় ডাক্তার হয়ে যাচ্ছে। তাহলে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডটা খুব একটা সহজ জিনিস নয়। পড়লে সবই কঠিন, আর না পড়লে সবই সহজ। টোটো চালাচ্ছে যে, রিক্সা চালাচ্ছে যে, ও কি অ্যানাটমি জানে? দরকার নেই, কারণ ওর পেশা হচ্ছে টোটো চালানো। তাহলে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, তুমি যখন ডাক্তারি পড়তে এসছো, জেনে রাখো ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড হ্যাজ গট এ লার্জ পার্ট, লার্জার পার্ট, which is in relation to the roof of the orbit, anterolateral corner of the roof of the orbit. তার নাম কি? orbital part of lacrimal gland. তাহলে lacrimal গ্ল্যান্ডের একটা বড় অংশ আছে, একটা বড় অংশ আছে, আর একটা ছোট অংশ আছে। বড় অংশটার নাম হচ্ছে অরবাইটাল পার্ট। এটা অরবিটের রুফে থাকে। তোমাকে ব্যাপার কি বলো তো, বেশি কিছু কথা বলতে হবে না। তুমি যদি পরীক্ষায় যদি আসে কোশ্চেন ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস, তুমি বলবে অরবাইটাল পার্ট, it is in the roof of the orbit, within bracket anterolateral corner.
লার্জার পার্ট, কিন্তু একটা স্মল পার্ট আছে which is housed very much within the upper eyelid lateral corner. এই যে আপার আইলিডটা আছে, এই ল্যাটারাল কর্নারে একটা ছোট্ট মতো ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডের অ্যাপেন্ডেজ বসে আছে, কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য অরবাইটাল পার্ট। তার নাম কি? দ্যাট ইজ বিং কল্ড অ্যাজ দ্য প্যালপেব্রাল পার্ট। প্যালপেব্রাল পার্ট যেহেতু আপার আইলিডে আছে, আইলিডের ইংরেজি হচ্ছে, ল্যাটিন হচ্ছে প্যালপেব্রি, তাহলে একটা প্যালপেব্রাল পার্ট আছে। প্যালপেব্রাল পার্ট, প্যালপেব্রাল পার্ট একটা আছে, ঠিক আছে? প্যালপেব্রাল পার্ট। তাহলে দুটো পার্ট হলো, অরবাইটাল পার্ট, প্যালপেব্রাল পার্ট। এবার এই দুটো পার্টকে যদি আমি একসঙ্গে ছবি দেখাই ইন আইসোলেশন, আমি ইন আইসোলেশন আঁকছি ইচ্ছে করে, অত আমার বেশি ছবি আঁকতে ইচ্ছে করছে না, ইজি ছবি আঁকাটা এমন কিছু ডিফিকাল্ট নয়, আমি সব কিছু জায়গা রেখে আমি ছবি আঁকতে পারবো, কিন্তু সময় বেশি লাগে, আমি দেখাচ্ছি না। ধরো আমি সেকশনে অরবাইটাল পার্টটাকে এরকমভাবে দেখাচ্ছি, মানে মনে রাখবে ইউ আর লুকিং ফ্রম দ্য মিডিয়াল সাইড। আমি ধরো এই ডান দিকে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডটা দেখাচ্ছি, তুমি লেফট সাইড থেকে দেখছো, আমি সব কিছু উড়িয়ে দিয়েছি। ইউ আর লুকিং অনলি at the lacrimal of the you are looking at the lacrimal gland of the right side. Rest of the head and neck, header structure আমি উড়িয়ে দিয়েছি, তাহলে তুমি কিরকম দেখতে পাবে? সাইড থেকে দেখছো, this is the orbital part, this is the orbital part, much larger, and this is the appendage, this is the appendage that lies within the upper eyelid, within the upper eyelid, within the upper eyelid. এইটা প্যালপেব্রাল পার্ট, আর এইটা হচ্ছে অরবাইটাল পার্ট, হাউসড উইদিন দ্য ল্যাক্রিমাল ফসা ইন দ্য রুফ অফ দ্য অরবিট। এইটা এটা অরবাইটাল পার্ট, দিস ইজ দ্য প্যালপেব্রাল পার্ট। তাহলে দুটো পার্ট কিন্তু কন্টিনিউয়াস, একটা অ্যান্টেরোল্যাটারাল কর্নার অফ দ্য রুফ অফ দ্য অরবিটে বসে আছে উইদিন দ্যাট ডিপ ডিপ্রেশন, আর একটা আপার আইলিডে ঢুকে পড়েছে অ্যাপেন্ডিক্সটা। এবার দুটোর মাঝখানে দেখো একটা খাঁজ আছে, একটা খাঁজ আছে, খাঁজ দুটোকে আলাদা করেছে, কারণ দুটো জায়গায় আছে। নেচার হচ্ছে ভীষণ প্রুডেন্ট, একটা পার্ট আছে অরবিটের রুফে, বনি অরবিটের রুফে, আর একটা পার্ট আছে আইলিডের মতো একটা স্ট্রাকচারে যেখানে কোনো বোন নেই, প্যালপেব্রাল পার্ট। কাজে দুটো পার্টকে আলাদা করে দিয়েছে। কে করেছে? আবার অ্যানাটমি। এটাও ফার্স্ট এমবির সিলেবাসে আছে, কিন্তু আমি জানি তোমরা কেউ জানো না, তোমরা বলে নয়, এখন ভেরি ফিউ স্টুডেন্টস অফ ফার্স্ট এমবি, কলকাতারও অনেক ভালো ভালো কলেজের ছেলেপিলেরা আমি জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে না, কিন্তু ওখানে কিছু ছেলে আছে যারা কিন্তু বলে দেবে। নাম কি? একটা এক্সট্রাঅকুলার মাসেল আছে, লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়ারিস। লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়ারিস, এই যে আপার লিড আছে, আপার লিডটাকে ওপরে টানার জন্য একটা মাসেল আছে। তার মানে লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়ারিস যে মাসেল, হ্যাঁ বসো, ওর ফাইবার ঢুকে পড়ে। তুমি পড়াবে এখন? না পড়াও তো, তুমি তো পড়ানোর এখন টিচার, ভেরি গুড। স্ট্যাটিস্টিশিয়ান, পাবলিক হেলথ পড়াবে, ভেরি গুড, বসো বসো। তা এইবার তোমার মাসেলটা একটা এক্সট্রাঅকুলার মাসেল, নাম হচ্ছে লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়ারিস। লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়ারিস, লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়ারিস, লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়ারিস। দেখো নামটাই বলে দিচ্ছে, নামটা অনেক বড়, কিন্তু নামটাই বলে দিচ্ছে যে এটা আপার আইলিডে ঢুকছে, অ্যান্ড ইট ইজ মেন্ট ফর পুলিং দ্য আপার আইলিড অ্যাবভ। আপার আইলিডটাকে পুল করার জন্য। এই মাসেলটা যদি প্যারালাইসিস হয় কি হবে? দেয়ার উইল বি টোসিস, টোসিস, PTOSIS, টোসিস। তাহলে এই যে মাসেল, এর টেন্ডিনাস ফাইবার ঢুকবে আইলিডের মধ্যে। তো এই মাসেলটা যদি দেখতে এইরকম মতো দেখতে, রিবন লাইক, এই মাসেলটা দেখতে এরকম রিবন লাইক, ক্লোজ টু দ্য রুফ অফ দ্য অরবিট থাকে। এটা মাসেল টিস্যু, ফ্লেশ, রিবন লাইক। এটা অ্যাজ ইট approaches the upper eyelid, it expands into a triangular expansion.
এই ট্রায়াঙ্গুলার এক্সপ্যানশনে এক্সপ্যান্ড করে যায়, কারণ এ তো আপার আইলিডে ঢুকবে। এইটাকে আমরা বলছি অ্যাপোনিউরোসিস অফ লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়রিস। মাসেলটা একটা রিবন, একটা এক্সট্রাকুলার মাসেল। তুমি ভাবছো স্যার কি যে এত পড়ায়, এসবের দরকার কি? গোড়ার ডিম আমি অ্যাডাক্টার মাসেলের অ্যাপোনিউরোসিসই দেখিনি। তুমি ভাবছো ওই যে বড় বড় মাসেল পায়ে আছে, ওরই বুঝি অ্যাপোনিউরোসিস হয়। আরে অ্যাপোনিউরোসিস ইজ এ বায়োলজিক্যাল এলিমেন্ট which belongs to the muscle tissue, যেখানে প্রয়োজন নেচার এই রকম এক্সপ্যানশন দিয়ে দিয়েছে। তাহলে লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়রিস রিবন লাইক মাসেল রুফ অফ দ্য অরবিটের নিচ দিয়ে এগোচ্ছে, যেই আপার আইলিডের কাছে গেল এক্সপ্যান্ড করে গেল। সেই অ্যাপোনিউরোসিসের ল্যাটারাল পার্ট will help in dividing the palpebral part from the orbital part. We are starting statistics. কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা আমি এক্সটেন্ড করবো, তার পার্ট 2টায় যাবো। আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স কি শিখেছি? সায়েন্স which deals with data. Okay, why do we need to analyze data? বলে আমাদের কোনো রেজাল্টই প্রুফ করতে পারবো না, আমাদের কোনো বায়োলজিক্যাল রেজাল্টই প্রুফ হবে না। আমি একটা দাবি করি যদি একটা ভ্যাকসিন 70 we need to certify this with the help of a data set. We need to get some results out of a data set which support this fact. So statistical analysis দুই রকমের হয়। এরকম ডেসক্রিপটিভ, এটার ব্যাপারে একটু একটু আইডিয়া আছে আমাদের, আশা করা যায়। আমি নিজে দুটো ক্লাস নিয়েছি ডেসক্রিপটিভের, আর তাছাড়া তোদের 11-12-এ ম্যাথসের ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্সের একটা বেসিক পার্ট ছিল, হয়তো এক্সপ্লেনেশন খুব একটা ছিল না, কিন্তু একটা পার্ট ছিল, মিন মিডিয়ান মোড এসডি এগুলো বের করা ছিল। এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার না। একটা হলো ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স। এটার ব্যাপারে বিশেষ আইডিয়া নেই, এটার উপর আজকে এমফাসাইজ করা হবে। ওকে, নাও হোয়াট আর দিস টু থিংস? ফার্স্ট উই হ্যাভ আ ডেটা সেট। ওকে, সেই ডেটা সেটে ধরো 100 খানা ডেটা পয়েন্ট রয়েছে। তার যদি আমি মিন বের করি, সেটা তো খালি 100 জনকে ডেসক্রাইব করে। whatever you call it, সেটা তো এই 100 জনেরই অ্যাভারেজ হবে। এবার সেই 100 জন ধর বীরভূমের একটা কোনো স্কুলের বা একটা কোনো কলেজের স্টুডেন্টস, কিন্তু আমার সেটা জেনে তো কোনো লাভ নেই। আমি জানতে চাই পুরো বীরভূমের ডেমোগ্রাফিটার ব্যাপারে, পুরো বীরভূমের আমার আইডিয়াটা চাই। বা আরো জেনারেলাইজ করতে গেলে আই নিড আইডিয়া অ্যাবাউট ওয়েস্ট বেঙ্গল, অর মেবি আউট ইন্ডিয়া, অর মেবি আউট দ্য ওয়ার্ল্ড, হোয়াটএভার, যত বড় কর। কিন্তু আমার যদি একটা কলেজে 100 জন থাকে, বীরভূমে নিশ্চয়ই 1 লাখটা স্টুডেন্ট রয়েছে, আরো বেশি হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়াতে বুঝে আরো শূন্য সংখ্যা বাড়তে থাকবে। তো আমরা কি করে এর ব্যাপারে কোনো ইনফারেন্স ড্র করবো? হাউ? দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। আমার পক্ষে সম্ভব নয় 1 লাখ বা 10 লাখ জনের কাছে গিয়ে তাদের থেকে ডেটা তোলা, সম্ভব নয়। নো ওয়ানস গোনা ডু দ্যাট, অ্যাটলিস্ট উই এন্ট গোনা ডু দ্যাট। তো আমরা এখান থেকে যে রেজাল্টগুলো তৈরি হচ্ছে, সেই রেজাল্টগুলো দিয়ে এর ব্যাপারে কিছু আইডিয়া করার চেষ্টা করবো বা এস্টিমেট করব, সেই আর্টটাকে বলে ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স। গট ইট? আই হোপ সো। So this is the thing. About descriptive statistics, this refers to representing the obtained data and using certain measures like measures of central tendency dispersion to describe the data set. Central tendency
মিডল মোস্ট ভ্যালু বের করতে চাই, যেমন মিন বের করলাম, মিডিয়ান বের করলাম, মোড বের করলাম, দ্যাটস ইট। এটা ডেটা সেটকে ডেসক্রাইব করতে আর কিছু করছি না, যেটা ডেটা সেটকে ডেসক্রাইব করে তাকেই আমরা ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স। আর ইনফারেন্সিয়ালটা বললামই তোদের। তবে ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স ক রকমের হয় দেখ, ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স দু রকমের হতে পারে, আমি এখানেই তোদের বলে দিচ্ছি। একটা হলো এস্টিমেশন, আর টেস্টিং। এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? দেখ, ইনফারেন্সিয়াল নামটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি কোনোটা ইনফারেন্স টানা হচ্ছে, ঠিক আছে? এবার কি কি রকম ইনফারেন্স হতে পারে? ইদার আই ক্যান ইউজ দ্য স্যাম্পল সেট predict something about the we know nothing about it, just predict it. মানে আমার হাতে 100 জনের মিন রয়েছে, আমি পুরো বীরভূমের পুরো পপুলেশন মিনটা বের করতে চাই। সেটা বের করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে, যে মেজারগুলো ইউজ করতে হবে। আমি আগে একটা প্রপোজিশন দিয়ে দেবো, একটা অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস আগে দিয়ে দেবো, যে ধর দ্য হাইট ইজ সামথিং সামথিং। এবার আমি স্যাম্পল থেকে টেস্ট করবো যে আমার হাইপোথিসিসটা ঠিক না ভুল। বোঝা গেছে? এটাই কাজে লাগে, আমাদের সবকিছুতেই মোস্টলি এটাই কাজে লাগে। আমাদের যে স্টাডিগুলো হয়, প্রথমে তো একটা ল্যাবে স্টাডি হয়, আমরা একটা প্রপোজিশনটা দিই, তারপরে আমরা টেস্ট করি সেই প্রপোজিশনটা। দ্যাট ইজ অবধি কারুর কেউ কিছু বল। So everyone knows what is it. এবার ডেটা সে এবার ব্যাপারটা বোঝা গেল। ডেটা কয় রকম বলেছিলাম, কয়েকবার মনে করে নে, রিভিশন হয়ে যাবে। কোয়ালিটেটিভ কি, কোয়ান্টিটেটিভ কি? কোয়ালিটেটিভ ডেটা হলো সেই ডেটা যে তোকে একটা কোনো নাম্বার দেবে না, যে তোকে একটা নেচার বলবে। আমি সব জায়গায় গিয়ে সেটা মেল হতে পারে, ফিমেল হতে পারে, বা সামথিং এলস হতে পারে, কিন্তু সেটা কখনোই 1 2 3 হবে না। তো দ্যাট ইজ হোয়াট আই এম সেইং। বা কাউকে ধর জিজ্ঞেস করলাম আপনাদের রিলিজিয়ন কি, সেটাও কখনো 1 2 3 হবে না। কোয়ান্টিটি থাকে, মানে একটা নাম্বার পাওয়া যাবে। কিরকম নাম্বার? কাউকে হাইট জিজ্ঞেস করলে একটা নাম্বার হয়, কাউকে ফোন নাম্বার জিজ্ঞেস করলে একটা নাম্বারটা কিন্তু ধর হাইট, ওয়েট, হোয়াট এভার, যে কোনো রিডিং নিবি, সব কিছুই কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা। কোয়ান্টিটেটিভ দু রকম, কি কাজ হয় বা ডিসক্রিট ডেটা কিরকম দেখতে হয়? যে ডেটাগুলো একটা স্পেসিফিক মানে কয়েকটা নাম্বারই নিতে পারে, যে কোনো নাম্বার নিতে পারে না। যেমন এক্সাম্পল, কখনোই শুনিস না, কখনোই তারপরে ধর আর অনেক কিছুই হতে পারে। পয়েন্ট। আর এটা হলো এই ডেটাগুলো যে কোনো নাম্বার নিতে পারে, যেমন হাইট।
যেমন ওয়েট। বোঝা গেছে এখন অব্দি? আচ্ছা এগুলো দুবার কি 3 নম্বর বার করছিস তোর, আশা করছি না বুঝলাম। অ্যারেঞ্জমেন্টের কোনো মানে হবে আপনাদের লিটারেসি লেভেল কি, তখন সেটাকে আমি সাজিয়ে লিখতে পারি যে হ্যাঁ আপার ক্লাস এতজন রয়েছে, আপার ক্লাস এতজন রয়েছে, আমরা লিখতে পারি, সাজানো যায়। জিজ্ঞেস করি কতজন আছে, মুসলিম কজন আছে, খ্রিস্টান কজন আছে, সেটাকে আমি যে কাকে ওপর নিচে রাখলাম সেটা করে ম্যাটার করছে না। এটা হবে এটা হবে অর্ডিনাল ডেটা। বোঝা গেছে? এই সবকটাই অ্যানালিসিসে, এই সবকটা ডেটাই চিনতে পারতে হবে, তবে আমাদের অ্যানালিসিসটা ঠিকঠাক হবে। নয়তো আমাদের মতনই কাউকে ধরতে হবে যে বস করে দাও। দেখি ব্যাপারগুলো তো ডিসক্রিট নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামাচ্ছি না, আসল কাজে আসি। আজকে আমাদের পয়েন্ট অফ ডিসকাশন ইনফারেনশিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স। কি বললাম ইনফারেনশিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স কি কাজে লাগে? আমাদের একটা স্যাম্পল থেকে আমরা কোনো বুঝতে হবে স্যাম্পলের পপুলেশন কি, নিশ্চয়ই জানিস, অনেক বড় তোরা। দেখ, পপুলেশন ইজ দ্য এন্টায়ার গ্রুপ অফ অবজেক্টস অর ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাবাউট হুইচ দ্য ইনফরমেশন ইজ নিডেড। মানে পুরো বীরভূমের পপুলেশনটা, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য পপুলেশন। বোঝা গেছে? বা পুরো মানে যাকে নিয়ে স্টাডি করছি, যার যে আমাদের স্টাডির আন্ডারে যেই মানে যেই লোকগুলো সেই পুরো ইউনিভার্স। ইউনিভার্স। সিমিলারলি স্যাম্পল, স্যাম্পল কাকে বলে? স্যাম্পল পাচ্ছি চোখে হাতে নিয়ে যাদের থেকে ডেটা নিতে পারছি, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য স্যাম্পল। সেটা নিশ্চয়ই একটা সাবসেট হবে এটা। ক্লিয়ার? প্রবলেম হওয়া উচিত নয় এখন অবধি, দেখি পরের পার্ট চলো। এবার আমরা কি করছিলাম, আমরা যখন এই স্যাম্পল থেকে এই পপুলেশন, তখন আমার এখানে কোনো একটা মেজার তৈরি করতে হচ্ছে তো। মানে আমি ধর সবার থেকে বললাম আপনাদের হাইটগুলো লিখলাম, যে সেখান দিয়ে সবার হাইটগুলো দিয়ে একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা বানাবো, সেই ফর্মুলা দিয়ে এস্টিমেশনটা হবে বা হাইট এস্টিমেশন হাইপোথিসিসটা হবে। তো এই ফর্মুলাটা, এই ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশনটাকে বলা হয় স্ট্যাটিস্টিক। মানে এস্টিমেশন করা হলে শুধু স্ট্যাটিস্টিক বলা হবে, টেস্টিং ও হাইপোথিসিস করা হলে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক বলা হবে। মানে আমি 100 জনের থেকে ডেটা পেলে এখান থেকে ধর আমি মিনটা বের করলাম, এই মিনটা থেকে আমি এমন একটা ফাংশন বানাবো যেটা দিয়ে আমি পপুলেশনকে প্রেডিক্ট করতে পারবো। তো সেই ফাংশনটা বলা হবে স্ট্যাটিস্টিক। এটা হলো এটা হলো থেকে মিনটা পেয়েছে, এটা যতগুলো স্যাম্পল পেয়েছি। তো টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য স্যাম্পল অনলি, তাই তো? এতটা দিয়ে বোঝা গেছে? এবার এর ভ্যালুগুলোর উপর ডিপেন্ড করবে আমাদের ক্লেমটা ঠিক ছিল না ভুল ছিল। তো ক্লেমটা আমি কার উপর করেছিলাম? পপুলেশনের কোনো একটা কোনো ক্যারেক্টারিস্টিকের উপর, হ্যাঁ পপুলেশনের
মিনটা হবে এই এটা পুরো পপুলেশনের ব্যাপারে ক্লিয়ার করেছিলাম। তো হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ কল্ড আ প্যারামিটার। এই হ্যাঁ, দিস ইজ কল্ড আ পপুলেশন প্যারামিটার। মনে থাকবে, দেখ, পপুলেশন থেকে প্যারামিটার, স্যাম্পল থেকে স্ট্যাটিস্টিক। মনে থাকবে, স্যাম্পল থেকে একটা ফাংশন বললাম, তার ভ্যালুর উপর চেক করবো যে আমার এইটা ঠিক হয়েছে না ভুল হয়েছে, বা সেইটা দিয়ে আমি কিছু একটা এস্টিমেট করবো এটার ব্যাপার। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ হাউ এনিথিং ওয়ার্কস। এবার এই সেটটা থেকে যখন আমি একটা ছোট সাবসেট তুলে নিলাম, তখন এর মধ্যে যারা ছিল তাদেরই কেউ কেউ এখানে উঠে এসছে। যারা যারা উঠেছে তাদেরকে বলা হলো স্যাম্পলিং ইউনিট। মানে আমি যাদেরকে মানে স্টাডি করলাম, অ্যাকচুয়ালি যাদের থেকে ডেটা নিলাম, সেই প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল হলো এক একটা স্যাম্পলিং ইউনিট। আর স্যাম্পলিং ফ্রেম কি? তার পপুলেশন ভার্সন। এখানে যতজন রয়েছে তাদের সবার লিস্টটা, দ্যাট ইজ কল্ড আ স্যাম্পলিং ফ্রেম। এটা থাকা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। না থাকলে আমি প্রপারলি র্যান্ডম স্যাম্পলিং করতে পারবো না, বায়াস এসে যাবে। আর স্যাম্পলিং ফ্লাকচুয়েশনস, ধর এক লোক রয়েছে, আমরা 100 জনের স্যাম্পল তুলছিলাম, ধর 120 সেন্টিমিটার থেকে 140, 136 সেন্টিমিটার। তারপরে গ্রুপটাতে ধর 130 থেকে 160 অব্দি এসছে, এবং 40 সেন্টিমিটার। তো এখানে একই স্ট্যাটিস্টিকের দুটো আলাদা ভ্যালু আসছে। তো সেটা হলো বিভিন্ন স্যাম্পলের জন্য বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালু পাল্টায়। দ্যাট ইজ কল্ড স্যাম্পলিং ফ্লাকচুয়েশনস। বোঝা গেল? এই ফ্লাকচুয়েশনসের উপরে স্টাডিটা হবে। দ্যাট ইজ দ্য মেন। নাও কামিং টু বায়াস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ধর আমার ক্লাসে 1000 জন, ধর তোরা সবাই রয়েছে, তোদের পুরো ক্লাসে 1000, ঠিক আছে? আমি ধর যারা ফার্স্ট বেঞ্চে বসে পড়াশোনা করে, ভালো রেজাল্ট করছে, তাদের ধর তুলে আমি আমি পুরো ক্লাসের জন্য একটা ইনফারেন্স বের করে দিলাম যে হ্যাঁ, এই ক্লাসের পারফরমেন্স ভালো। সেটা কি ঠিক হবে? না। আমার সব রকম স্যাম্পল আর পপুলেশন এর কম্পোজিশন, সেটা তো আমরা শেয়ার করতে পারি না, যেন র্যান্ডম স্যাম্পলিং করতে হয়। কিন্তু যদি কোনো রকম বায়াস এসে যে আমার ইচ্ছা হলো আমি সামনের ভালো লোকগুলোকে তুললাম, বা আমার ইচ্ছা হলো যারা কোনোদিনও ক্লাস আসে না তাদের রেজাল্ট দিলাম, তাহলে তো কোনো মানে দাঁড়াবে না। যদি যারা আসে না, বাজে রেজাল্ট করে, সরম ধরে 100 জন 10 জনকে নিয়ে আমি বললাম যে ঠিক আছে তোদের মার্কসটা বল, আমি অ্যাভারেজ মার্কস বের করে দিচ্ছি, তাহলে কি দেখা যাবে ক্লাসটা খুব খারাপ পারফরমেন্স। আবার যদি যারা খুব ভালো রেজাল্ট করে তাদেরকে নিলাম, তাহলে কি হবে, ক্লাসের পারফরমেন্স খুব ভালো। কোনোটাই করা যাবে না। কত রকমের বায়াস হয় দেখ। প্রথমটা যেটা বললাম সেটাকে বলে সিলেকশন বায়াস, যে আমার ইচ্ছা হয়েছে ওকে নিতে আমি নিয়েছি, সেই জন্য যে ভুল রেজাল্টগুলো হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড সিলেকশন বায়াস। হোয়াট ইজ আ নন রেসপন্স বায়াস? এই যে ধর তোদেরকে আমি বললাম সামনে চলে আসতে, তোরা এলি না। এটা তোদেরকে একটা কিছু জিজ্ঞেস করবো, তোরা উত্তর দিচ্ছিস না, এই লোকে বলে নন রেসপন্স বায়াস। আমি ধর এস্টিমেট করতে চাই এই ক্লাসে সবাই বুঝেছে কিনা আমি যেটা পড়াচ্ছি, তাহলে অ্যাটলিস্ট দুজন যদি উত্তর দেয় তাহলে তো আমি একটা এস্টিমেট করতে পারলাম। কেউ যদি উত্তর না দেয় তাহলে আমার বায়াস আসবে না। বোঝা গেল কি বলতে? নন রেসপন্স বায়াস। দুজন উত্তর দিল না, আমার রেজাল্টটা ভুল তো আসবে নাকি? দ্যাট ইজ কল্ড নন রেসপন্স বায়াস। তো উই হ্যাভ টু মেক শিওর যে যাদের থেকে যারা রয়েছে স্যাম্পলের মধ্যে তারা সবাই যেন ঠিকঠাক উত্তরটা দেয়।
যেন আমার ডিজায়ার্ড স্যাম্পল সাইজে যে কজন রয়েছে সে কজন যেন উত্তর দিই। আরেকটা হলো ইন্টারভিউয়ার বায়াস। হোয়াট ইজ ইন্টারভিউয়ার বায়াস? আমি গিয়ে ভুলভাল কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলাম বা ভুলভাবে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলাম, আমি উত্তরই দিব না, হতে পারে ইন্টারভিউয়ার বায়াস। আমি গিয়ে যে কোয়েশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করলাম মানে এমনভাবে জিজ্ঞেস করেছি তারা উত্তর দেয়নি, কি করা যাবে? দেবেন না, ঠিকঠাক করতে হবে। এক্সাম্পল দিচ্ছি ইন্টারভিউয়ের বাইরে কোয়েশ্চেন। এবার ধর ম্যারিটাল স্ট্যাটাস, তুই ধর কাউকে কি আগে এই কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করবি, কাউকে আগে জিজ্ঞেস করলে যে নাম্বার অফ অফস্প্রিং আছে কিনা, এই কোনো অফস্প্রিং আছে কিনা, সে বললো হ্যাঁ। এবার যদি তাকে জিজ্ঞেস করি ম্যারিটাল স্ট্যাটাস, সে তাকে উত্তর দেবে না, তোকে বের করে দেবে বাড়ি থেকে। একটা গ্রামে গিয়ে তুই জিজ্ঞেস করছি আপনার বাচ্চা আছে, সে বললো হ্যাঁ, তারপরে কি জিজ্ঞেস করবি সে ম্যারিড, ইয়েস আর না, ইয়েস অর নো, সে তো নিশ্চয়ই তোকে বের করে দেবে বাড়ির থেকে। এবার ধর কারো ধর ম্যারিটাল স্ট্যাটাস নো এলো, এবার তারপরে যদি তাকে জিজ্ঞেস করি আপনার কটা বাচ্চা আছে, তাকে তখন আবার বের করে দেবে। তাহলে আমায় অ্যাজ এ ইন্টারভিউয়ার কি করতে হবে, এটা দিয়ে শুরু করতে হয়, এটাতে ধর প্রবলি ইজ ইকুয়াল টু, যদি বোঝা গেল, অ্যাজ এ ইন্টারভিউয়ার ইউ হ্যাভ টু বি স্মার্ট, নইলে বায়াস আসবে। গট ইট? এবং এগুলো ঠিক পরের বছরই করতে হবে। কেন আসছে বায়াসের স্যাম্পলিং ফ্লাকচুয়েশনস যে আলাদা, এটা বোঝা গেছে? আশা করছি গেছে। এবার যে আমরা স্যাম্পলটা তুলছি, কি মাথায় রেখে স্যাম্পলটা তুলবে, এতগুলো কথা তো শুনলাম, বায়াস হয়, স্যাম্পলিং ফ্লাকচুয়েশনস হয়, আমরা বেসিক্যালি কি মাথায় রেখে স্যাম্পলটা তুলবো? ওই যে প্রথমে সিলেকশন বায়াসটা হচ্ছিল, কেন হচ্ছিল? আমি যে রেফারেন্সের লোক নিচ্ছিলাম, তো আমায় দেখতে হবে এরকমই স্যাম্পল তুলি যাতে অ্যাটলিস্ট ওইটা কম হয়, অ্যাটলিস্ট স্যাম্পলটা ভ্যালিড হয়, তার স্যাম্পলতে স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালুটা ভ্যালিড হয়, তাহলে আমাদের যেতে সুবিধা হবে, বা অ্যাটলিস্ট বলতে পারবো যে হ্যাঁ র্যান্ডামলি আমি স্যাম্পলটা তুলেছি, তাহলে আমার এখানে ফ্লাকচুয়েশন হওয়ার কোনো জায়গা নেই। সেই জিনিসটা মাথায় কেন, যে কোনো রকম সিলেকশন বায়াস না থাকে, সিলেকশন বায়াস না থাকলেই ভ্যালিড রেজাল্ট দেবে, বাকিগুলোও দেখতে হবে আমায়। অপটিমাইজেশন কাকে বলে, কি করতে হতে পারে? এক এরকম হতে পারে, আমি স্যাম্পল সাইজ, দিস ইজ দ্য পপুলেশন and this is the sample which obviously এর কাছ থেকে যে রেজাল্ট গুলো আসবে সেটা অনেক বেশি রিলায়েবল হবে কম্পেয়ার টু এটা থেকে যা আসছে, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমার বক্তব্য হলো যদি এইখান থেকে রেজাল্ট ভালো হয় তাহলে আরো ভালো হতো, আমরা তো পুরো পপুলেশনটাই নিয়ে নেবো নাকি? তো মাই পয়েন্ট কি, অপটিমাইজেশনটা এটাই দেখে যে যেন আমাদের কস্ট, আমাদের টাইম, আমাদের লেবার, এইগুলো যেন মিনিমাল হয়, কিন্তু ভ্যালিডিটিটা বজায় থাকে। এই দুটো যখন একসঙ্গে হবে তখনই বলবো একটা ভ্যালিড স্যাম্পল, তার উপর আমরা স্টাডি করবো, নইলে স্যাম্পলই যদি ভুল থাকে তাহলে উপরে কি স্টাডি করবো আমরা? স্টাডি হবে না, ভুল হবে।
হাবি জাবি রেজাল্ট আছে। তো এবার দেখ কত রকম স্যাম্পলিং হয়। ওই at the say back to selection bias। আমি যদি সিলেকশন বায়াসের কনসেপ্টটা আসছে মানে কি, আমরা কোথাও কখনো প্রেফারেন্স নিয়ে স্যাম্পল তুলে রেখেছি, তুলে আমাদের রেজাল্ট ভুল এসছে, তো সেই টাইপের স্যাম্পলিং এ কি বলা হয়, পার্ট পজিশন। সাবজেক্ট স্যাম্পল আমার বক্তব্য হলো সাবজেক্ট স্যাম্পল কাকে বলছি, আমি নিজের ডিসক্রিপশনে নিজের মতো নিজের পছন্দের লোককে নিচ্ছি স্যাম্পল, দ্যাট ইজ কল্ড সাবজেক্টিভ স্যাম্পলিং। বা ধর আমি র্যান্ডমনেসের কোনো জায়গায় নেই, যে কটাকে ইজিলি হাতের সামনে পাচ্ছি তুলে নিচ্ছি, দ্যাট ইজ কল্ড সাবজেক্টিভ বা পারপোজিভ স্যাম্পলিং। এটা আরেকটা নাম হচ্ছে কনভিনিয়েন্স। আমাদের সেকেন্ড ইয়ারে যখন ক্লিনিক্যাল পোস্টিংটা হবে তখন আনফরচুনেটলি এটাই করতে হবে আমাদের, ডিউ টু ল্যাক অফ রিসোর্সেস আমাদের গ্রাম ফিল্ডে যাওয়া যাবে না, যে এই ওপিডি থেকেই 6 দিনের মধ্যে যা ডেটা তোলা তুলতে হবে, তো এটার বেশি হবে না কিছু, এটাই করতে হবে। মানে কজন আসছে আমি সে কজনকেই তুলে নিচ্ছি, আর বাকিদের খুঁজতেও যাচ্ছি না। দ্যাট ইজ কল্ড কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং বা সাবজেক্টিভ স্যাম্পলিং। আর কি হয় অবজেক্টিভ স্যাম্পলিং। Disconnected. এখানে আমরা র্যান্ডমনেসকে প্রেফারেন্স দিচ্ছি। we'll make the random মানে we'll make random calls from the population to fill the sample। তো এরকম হতে পারে, র্যান্ডমনেসের প্রবাবিলিটি নন প্রবাবিলিটি হতে পারে। প্রবাবিলিস্টিক মানে একদম লিটারালি ছক্কা ছেলে ছেলে যার নাম্বার আসছে তাকে তুলে নিচ্ছে। 6 নম্বর লোকটাকে তুলে নিলাম যদি ছক্কায় আমার 6 পড়ে, 2 নম্বর লোকটাকে তুলে নিলাম যদি ছক্কায় আমার 2 পড়ে, এইভাবে কাজ করছি। বা পয়েন্ট টস করে করে নেবো কি নেবো না এইভাবে কাজ করছি। ধর আমি বললাম যে ফার্স্ট লোকটাকে নেবো, দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা, ফার্স্ট লোকটাকে নেবো, তারপর সেভেন্থ লোকটাকে নেবো, তারপরে লোকটাকে নেবো, আমার এখানে 6 জনের গ্যাপ দিচ্ছি আর কি, এরকম ভাবে করতে পারি। দ্যাট ইজ নন প্রবাবিলিস্টিক। প্রথমে নিলাম কি নিলাম না এইভাবে করতে পারি। এটা অপটিমাইজেশন বেটার, কিন্তু কখনোই রেজাল্টগুলো ভ্যালিড হয় না খুব একটা। এটাতে ভ্যালিডিটি বেশি হয়, কম বেশি এটাতে।
বোঝা গেছে? এটা এত দূর অব্দি সমস্যা আছে কোনো? এবার র্যান্ডম স্যাম্পলিং। এটা ডেফিনেশন কি? every population point an equal probability of getting selected for the sample. মানে আমার কারোর উপর কোনো প্রেফারেন্স নেই। আমাদের 1 লাখ জনের যদি পপুলেশন থাকে, প্রত্যেক জনের স্যাম্পলে আসার প্রবাবিলিটি 1/1 লাখ। কারোর প্রতি কোনো প্রেফারেন্স নেই, জাস্ট মানে জাস্ট লাইক ঢিল ছুড়ে তবে যার মাথায় লাগবে তাকে তুলে নেবো, এরকম ব্যাপার স্যাপার। দ্যাট ইজ সিম্পল। উইদাউট আগে কেন বললাম? এটাই করা হবে, এটাই আমরা করবো মোস্টলি, কারণ আমরা তো মানুষ নিয়ে কাজ করবো, আমরা তো আর এটা কম কাজে লাগে, কেসেসে কাজে লাগে। রিপ্লেসমেন্টটা কি? আমি যাকে নিলাম তাকে সেকেন্ডবার পপুলেশন করবো না। মানে আমি একটা লোক এলো, একটা পেশেন্ট এলো, তার থেকে আমি কিছু ডেটা নিলাম, সে তারপর চলে গেল, আবার ঘুরতে 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 আবার তার সাথে দেখা হলো, তার থেকে আবার ডেটা নিলাম। এটা আমরা করবো না। আমরা একজনকে একবারই নেবো, তারপর তাকে স্যাম্পল থেকে এক্সক্লুড করে দেবো। তাকে আর কোনোদিনই মানে পপুলেশন মানে তাকে একবার নেবো। আর উইথ রিপ্লেসমেন্ট কি? তার ডেটাও আমি সেকেন্ডবার চাইলেও নিতে পারি। যেমন একটা ধর কিছু और की फिरौती दी दो, तो आई कैन नॉट गारंटी I cannot guarantee that. This type of sampling is called বোঝা গেছে কি? আশা করা যায়। এবার সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং এও কিছু বায়াস আসতে পারে, সেই বায়াসগুলো তাড়ানোর রাস্তা বলছি। সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং এ যেহেতু আমার কোনো হাত নেই, শুধু ধর আমি সবার হাইট নিয়ে স্টাডি করছি, তো যারা লম্বা মানুষ তারাই বেশি স্যাম্পেলে আসছে, এরকম হতে পারে। আমার তো হাতে নেই কিছু। এরকমও হতে পারে যে যারা খুব বেটে তারা আসছে স্যাম্পেলে, হতে পারে, অস্বাভাবিক তো কিছু নয়। তো সেই সমস্যাটা নিয়ে এলাম।
What is stratified? আমাদের পপুলেশনটা ইউজুয়ালি কিছু হোমোজেনাস স্টেটে ভাগ করা থাকে। যেমন ধর আমি যদি ভারতবর্ষের হাইট দেখতে চাই, নিশ্চয়ই এক্সপেক্ট করতে পারি যে এই ধর পাঞ্জাবের এই লোকজনদের একটু হাইটটা বেশি হবে কম্পেয়ার টু আমাদের। বিং রেসিস্ট, এটা ডেমোগ্রাফিক্যালি দেখা গেছে। তো দ্য সোসাইটি দ্য পপুলেশন ইজ ডিভাইডেড ইনটু স্ট্যাটাস, বা আরো ইজিলি বলছি, ধর আমি হাইট নিয়ে স্টাডি করছি, মেয়েদের হাইট তো ইন জেনারেল ছেলেদের থেকে কম হয়। তো সোসাইটি তো এবার আমি কি করবো, এই প্রত্যেকটা স্টেটের মধ্যে গিয়ে আমি র্যান্ডম স্যাম্পলিং করবো। যে ধর আমার 300 লোক দরকার, 500 লোক দরকার, আমি এখান থেকে ধর 100 জনকে নিলাম, এখান থেকে ধর 100 জনকে নিলাম, এখান থেকে ধর 100 জন নিলাম, এখান থেকে ধর 100 জনকে নিলাম, মানে 100 জন মেল নিলাম, 100 জন ফিমেল নিলাম, 100 জন আরো কোনো জেন্ডার, 100 জন আরো কোনো জেন্ডার, এইভাবে নিলাম। এবার তাদের সঙ্গে তাদের ক্লাব করে এবার অ্যানালিসিসটা চালাবো। তাহলে কি আমার পপুলেশনটা আরো হোমোজেনাস হলো? So this is the main theory behind stratified random sampling. Understood? হ্যাঁ, তো এবারে বাই দ্য স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং একটা জিনিস মনে রাখবি সবসময়, ইচ স্টেটা ইজ হোমোজেনাস ইন নেচার। যে মানে কোনো ইন্টারসেকশনও হবে না এবং স্টেটাগুলো হোমোজেনাস হবে, মানে ছেলে এবং মেয়ে স্টেটা দুটো কখনো ওভারল্যাপ করবে না। যারা মানে জেন্ডার একটাই হবে, তার একটা মানুষ একটাই জেন্ডার, একটা মানুষের 10টা জেন্ডার হবে, বা একটা মানুষের 10টা এথনিসিটিও হবে না, তার এথনিসিটি যেটা সেইভাবেই তাদের। Our last part, cluster sampling. Cluster sampling is very easy, easier than this. The time first. Almost the same as stratified sampling. The purpose is entirely different. Population লিস্টটা, সেই লিস্টটা যদি আমার কাছে থাকে তবে আমি একটা স্ট্র্যাটিফাইড সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং রান করতে পারি। বা ধর পপুলেশন ইনফাইনাইট, আমার কাছে স্যাম্পলিং ফ্রেমটা আছে কিন্তু সেই ফ্রেমটা নিয়ে আমি কিছু করতে পারছি, তাহলে আমি কি করব, আমি পপুলেশনটার মধ্যে যেরকম ক্লাস্টার আমার পুরো পপুলেশন রয়েছে, তো আমি একটা স্যাম্পল তুললাম, তার মধ্যে 50%। এবার that is called cluster sampling. Why is it different from stratified sampling? ওখানে আমার নেচার আমাকে ক্লাসিফিকেশনটা করে দিয়েছে, সেই প্রত্যেকটা ক্লাস থেকে একটা একটা করে আমি মানে পার্টিকুলার নাম্বার করে প্রত্যেকটা ক্লাস থেকে র্যান্ডম স্যাম্পলিং করছিলাম। ক্লাস্টার স্যাম্পলিং এর সমস্যাটা হলো, ক্লাস্টার স্যাম্পলিং হলো আমার হাতে পপুলেশন, আমার হাতের মুঠোতেই নেই, বুঝতেই পারছি না কতজন রয়েছে, কে কে রয়েছে, একটা আইডিয়া রয়েছে যে হ্যাঁ 50% যে প্রপোর্শনে এই ক্লাস্টারগুলো ছিল সেই প্রপোর্শনটার ব্যাপারে একটা আইডিয়া আছে। তো সেম হোমোজেনাস একটা স্ট্রাকচারে ছোট স্যাম্পল, ছোট ক্লাস্টার বলি, যে ক্লাস্টারটা তুলে নিলাম, দ্যাট ইজ কল্ড ক্লাস্টার স্যাম্পলিং। গট ইট? এটাও খানিকটা কনভিনিয়েন্ট স্যাম্পলিং এর
yet promotes randomness. It is an update from convenience sampling. Hope so. এবার ক্লাস্টার স্যাম্পলিং এর আরো একটা মানে জেনারেলাইজড ভার্সন না টু স্টেজ স্যাম্পলিং। আমি পুরো পপুলেশনটার মোটামুটি যতখানি আমি অবজার্ভ করতে পারছি সেই পুরোটাকে এরকম ক্লাস্টার 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 ক্লাস্টারে ভেঙে দেবো। এবার প্রত্যেকটা ক্লাস্টারের মধ্যে যেরকম যেরকম ভাগ হওয়ার কথা ছিল সেম ভাবে ভাগ রয়েছে, ঠিক আছে। এবার আমি এর উপর র্যান্ডম স্যাম্পলিং করবো, যে কোনো একটা ক্লাস্টারকে আমি র্যান্ডমলি তুলবো, তারপরে সেটাকে আমি স্টাডি করবো। আমার প্রথমে হাতের সামনে থাকা ক্লাস্টারটাকেই নেবো, এরকম নয়, বোঝা গেল? আরো র্যান্ডমনেস বাড়বে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের কনভিনিয়েন্সটাও থাকছে, বিকজ আমার কাছে ইন্ডিভিজুয়ালকে দিয়ে খোঁজাতে নেবো কি নেবো না আমার করতে হচ্ছে। দিস ইজ হাউ এভরিথিং ওয়ার্কস। আরো বিভিন্ন রকম স্যাম্পলিং হয়, সেগুলো তোদের সিলেবাসে না। আচ্ছা, বোঝা গেছে কি এতদূর? কিছু কি বোঝা গেছে? হোপ সো। যাই হোক, এস্টিমেশন আজকে শুরু করবো না, বা হাইপোথিসিস আজকে শুরু করবো না। শুরু করবো না, ওটা যেটা করতে পারি সেটা হলো একটু নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে আইডিয়া দিতে পারি। নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন হলো যে কোনো একটা ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন। কি জানিস তো, যে কোনো ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার যেটা তার মিনের ক্লাস্টার ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন পপুলেশন থেকে আমরা মানে আমি ধরে 1,00,000 জনের থেকে ডেটা নিলাম, 1,00,000 জনের নেওয়ার পর দেখলাম যে এদের মিন বেরিয়েছে 500 সামথিং, বা মিন বেরিয়েছে ধর 50, অ্যাভারেজ ওয়েট ধর 50। আমি দেখবো যে 49.5, 49.2 এই ভ্যালুগুলো বেশি কম্পেয়ার টু সে 10.1, আরো সেটা আরো ছোট হবে ধর 1.2। এই ভ্যালুগুলো বেশি আসছে, বেশি নাম্বার of people have values near 50 or the mean average equal distributed on both the sides. মানে যেরকম এই 50-এর কাছাকাছি এদিকে গেলেও ধর তুই হয়তো কাছে ওয়েটটা কম, মানে নাম্বার অফ পিপল কম, বোঝা গেল? এরকম গ্রাফ যেই ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন ডিসপ্লে করবে তাকে বলা হবে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন। এবার যদি x কি হাইট বা ভেরিয়েবল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, হাইট বলছি ওয়েট, বা ভেরিয়েবল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। দেখি মিউটা কি, মিন অফ দ্য ভেরিয়েবল আন্ডারস্ট্যান্ডিং।
এটা নাম দিলাম ধরো আমি Z, this will follow a 0-1 distribution. এটা কি হবে, জাস্ট মিন দেখতে হয়ে যাবে। This is a normal 0. এর কোয়ার্টাইলস এর ভ্যালু, এর পার্সেন্টাইলস এর ভ্যালু আমাদের দেয়া থাকে, শুধু কোয়ার্টাইলস মানে যে কোনো পার্সেন্টাইলের ভ্যালু দেয়া থাকে। একটা টেবিল হয় স্ট্যান্ডার্ড নরমাল টেবিল বলে, সেই টেবিলটাতে এই সব কটা ভ্যালু দেয়া থাকে, সেইগুলো দিয়ে আমরা টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালুগুলোকে মেলাই। যাক, বোঝা গেছে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন কাকে বলে, কিরকম দেখতে হয়। ইট ইজ সাপোজেডলি দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ এরার্স। এরার বা বায়াস যেটা হয় সেটাকে বলা হয় নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করে বা স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ফলো করে। বায়াস ফলো করে স্ট্যান্ডার্ড নরমাল, কারণ নেগেটিভ বায়াস আর পজিটিভ বায়াস ক্যান্সেল আউট করে। বা সেটার উপর স্কেল আপ অরিজিন শিফট করে দিলেই তো নরমাল ভেরিয়েবল তৈরি হয়ে যাবে, কারণ সেটা নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করে। তো সেই নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের অ্যাজাম্পশনে আমরা সব টেস্টিং ও হাইপোথিসিস করি, ইউজুয়ালি প্যারামেট্রিক টেস্টগুলো করি। You will be needing in every day in day-to-day practice, and maybe almost every patient or every alternate patient like that. So you have to be remain vigilant and very clear with you about this investigation, and this is the basic investigation of hematology. So today just forget about the reports we used to see with the total count, differential count like this, and most of the labs are now equipped with this counters. I mean maybe automatic, semi-automatic or manual, and reports in your time would be coming in this format. So get familiar with this type of reports. So automated and complete blood count, this is simple at present. It has become low cost also, not very costly and available almost everywhere, and this is the person Coulter who is the basic culprit for making the change for you. And there are few pointers you need to know what are the basic errors of this. I'll come into what is there in the CBC in next 1 or 2 slides. At the sample, how long you can wait before sending the sample to testing. Suppose you have drawn a slide, how long you should wait, after which or within that period you have to interpret the slide to get a proper report, right. So RBC and platelets swell up when you keep the sample for a long time. They get damaged and their shape and size alters, giving you the false report. That is why MCV, mean corpuscular volume, it becomes high as you wait for longer period. Mean platelet volume, MPV, that also becomes high because the cell swells up, and platelet count becomes low because they get lysed by that time, like that. So it is the 3 hours is the maximum waiting time, and for slide maximum waiting time is 1 hour. That we need to know. So if it is hemolyzed, obviously hemolyzed means RBC is lysed, so RBC count would be low, hematocrit will be low. One very important thing you need to know this concept of MCHC would be high in hemolyzed sample. Why? Because this, when the RBC is lysed, hemoglobin remains in the plasma, and that hemoglobin is falsely interpreted by the machine within the RBC, giving high MCHC. Lipemic specimen, you know, in the blood when lipid component is much more, so this water component is less. It is simply like PCV. So when the cellular component is more, fluid component is less. So Lina. So similarly, if the lipemic sample, you would have less water compartment,
So, that leads to falsely higher MCV. Hemoglobin would be high, MCH would be high, all would be high in. So, when there is hyperlipidemia, you have to put caution before judging that report. Cold agglutinin, again it gives false report. There are few issues, few pointers we need to know, and what are there in complete blood count. This is the investigation you need in almost every patient. Hemoglobin and hematocrit, all of you know. RBC count should be there, right? And this RBC indices, I had requested this pathology department here in our medical college to include this red cell distribution with them. They have done that. These are the indices that are indispensable part. These four you have to have. There are many more also, and as per the different programming of these counters, they have got different other parameters as well. But these are very basic parameters that has to have in almost every report. Platelet count and mean platelet volume, this is very important, and WBC count, total differential and other things. So, these CBC parameters, Menger index is an calculated parameter. It is not directly got, you do not get it directly, you calculate it. And these are known. Hemoglobin, hematocrit, when you have completed physiology and part of pathology, you know these indices in the RBC, I mean hematology you have read. What is that Menger index is MCV, MCV is measured in femtoliter, MCV by RBC in millions, that is MCV by RBC in millions is called Menger index. I will come into its interpretation later on. It is a very good indicator or pointer to differentiate between iron deficiency anemia and thalassemia trait or carriers. So, this one I discussed in previous class, if you remember till now, 11, 12, 13, 12, 11 is a formula of cutoff point of anemia, right. 11 is between 6 months to 6 year. 6 year to 14 year is 12, and 13 is adult males, 12 is again non-pregnant females, and pregnancy is 11. 11, 12, 13, 12, 11. Get up then get down. And on the basis of hemoglobin concentration, now you grade this anemia as mild, moderate, severe or very severe. Between the lowest cutoff point and 10 is the mild anemia on lab basis. Between the lowest point, where the lowest point is 12, that means between 12 to 10 is mild anemia. Where it is 13, 13 to 10 is mild anemia, like that. Okay? So, between 7 to 10 is the then moderate, 5 to 7 is severe, and less than 5 is very severe anemia. That is how you differentiate as per laboratory basis. There are clinical criteria also that we will discuss in our during clinical classes. So, there is a mean corpuscular volume. This is one of the parameters you need to know. What is mean corpuscular volume? It is the average size of RBC, that is all. It is the average size of the RBC. Low MCV, I will come to the parameters later on. Low MCV is called microcytic. Now, you all can understand microcytic, normocytic and macrocytic. Is it clear? So, there are different parameters, and according to laboratory there are variations of this MCV cutoff points, which one you will consider as microcytic and which one you will call at macrocytic. Very popular is between 80 to 100, below 80 is taken as microcytic and above 100 is taken as macrocytic. But according to lab there are variations. Say here it is given between 80 to 95. There is one formula also. This is very important, because if you are given some MCQ like questions, say what is, whether it is microcytic or macrocytic, this is a 5-year child. So, there you can calculate it like this.
say above 84 plus 0.6 into age in year is the upper cutoff point and 70 plus age in year is the lowest cutoff point. That means suppose a child of 5 years, you are given a MCV of 70. How, what it will be? Microcytic, normocytic or macrocytic? Child 5 years of age, MCV 70. Why? +70 plus 5, 75. So, is below 70, so it is microcytic. So, you calculate like that. That is a easy way, dynamic, always any point you can calculate whether it is microcytic, macrocytic or normocytic, right. Newborn, this is a special class, you need to remember all the time, in newborn MCV is higher. So, macrocytic picture is newborn is physiological. Do not misinterpret macrocytic picture in newborn as abnormal. This is very important. So, it can be measured directly by automated counter or calculated by the formula like that. So, MCV can be falsely elevated in pediatrics, in adults, everywhere. This is very important one is that when there is significant hyperglycemia, severe hyperglycemia, particularly when the blood glucose level more than 600, it leads to swelling of the cell and a microcytic picture and there lysis of the cell as well, but the picture will be macrocytic, but that is false, that is pseudo. So, or presence of agglutinins like autoimmune hemolytic anemia, there also will get the same picture, but that is not a true reflection of blood picture of that patient. So, this is actually you see under microscope, I think you have seen definitely. I will just see that this slide I had shown in last class also. Black arrow here, this smaller pointers, these are indicating of platelets and this is the normal lymphocyte. You see occupying the nucleus is occupying almost entire of the cell. That is one of the characters of lymphocyte and this is the RBC. The central pallor should be 1/3 of the total diameter, that is normal. 1/3 of the total diameter is normal. If it is more, that is called increased central pallor. You define increased central pallor as the central pallor more than 1/3 of the total diameter. So, now different causes of normocytic anemia, obviously hemolysis initially will lead to normocytic anemia. So, it may be congenital or acquired, whatever might be. Then acute blood loss and aplastic anemia, these are very important causes of normocytic anemia. Anemia of chronic disease sometimes leads to normocytic anemia, sometimes it is called dimorphic anemia, because chronic disease leads to nutritional deficiency as well. So, it gives picture of the both. Microcytic anemia, this is you are conversant with. Iron deficiency, that is the commonest type of anemia in our country. Thalassaemic syndromes, baby trait, major or whatever might be, and anemia of chronic inflammation, lead poisoning, sideroblastic anemia, all this leads to microcytic anemia. And this is one, this list you have to memorize, right, because this is one question anytime in clinics you may be asked, what are the other causes of microcytic anemia? This is very common question. This is another very common list you need to remember. I have made it very short for you so that you can remember it very clearly. So, with megaloblastic bone marrow and without megaloblastic bone marrow. With megaloblastic bone marrow, that is a true macrocytic anemia that it happens in vitamin B12 or folate deficiency only. But all others, aplastic anemia, Diamond-Blackfan syndrome and all these other conditions where you get macrocytic peripheral blood picture, bone marrow remains normal, or bone marrow otherwise indicates disease like Diamond-Blackfan syndrome, that is pure red cell aplasia.
there you get different blood picture, but it is not macrocytic. So, here MCB again same thing I have told, there is a slightly enlarged picture. I will show you what is other things. This MCH, mean corpuscular hemoglobin, is the average amount of hemoglobin present in one RBC. You will see MCH and MCHC are very close terms. So, MCH is the average amount of hemoglobin present per RBC average, and that is why its unit is picogram. That is why its unit is picogram and average value is 27 to 31. Again hyperlipidemia results in spuriously increased reading by counter, giving rise to high MCH. MCHC is the average weight of hemoglobin per unit volume. So, if it is microcytic anemia, sometimes MCHC may be higher. Suppose you get one RBC, suppose this is the ball size RBC. Now, some part of the plasma membrane, membrane of the RBC is lost and you stitch it up. So, it becomes a smaller ball, right, but the hemoglobin concentration remains the same. So, what will happen to MCHC per unit volume? MCHC will be higher. That happens in spherocytosis, because in periphery in the spleen there is lysis of the cell in spherocytosis and some RBC are regenerated, that leads to spuriously higher MCHC, and that is one of the screening tests for spherocytosis as well. So, MCHC would be high in spherocytosis. So, hyperchemia you call when MCHC is, so MCHC is the percentage is less than 28 and more than 36 is called hyperchromia. So, high MCHC occurs in a hereditary spherocytosis. It may be in case of severe burns or liver disease or sickle cell, and low MCHC would be found in iron deficiency anemia, lead poisoning, thalassemia syndrome, again the same list, almost same list of microcytosis, right, and spuriously high in hyperlipidemia, hyperbilirubinemia, autoagglutination antibodies, right. When you are interpreting the report, you have to keep in mind why, if there is any abnormality or discrepancy either with the clinical picture or with the other parameters of the CBC, you have to think why this is so, then these questions will come, right. So, red cell distribution width, this is very important criteria. Previously it used to be calculated as whether it is microcytic, macrocytic or normocytic, then what is the MCH. MCHC previously used to be taken as more sensitive criteria than MCH, but later on it was found there are some fallacies. So, red cell distribution width came, it is a marker of anisocytosis, that is different size, different cell lines, one having 70 femtoliter, one having 80, one having 90, that is called anisocytosis. But all the red cells, if it is 70 or 75 or 80 similar, so it is the iso, same cell size. So, different cell size is called anisocytosis and the marker is red cell distribution width. So, what is the distribution width? Lowest to highest. So, lowest cell size to highest cell size, that is the range of RDW. So, RDW is measured in two ways, one is coefficient of variation. I am not showing you the graph or the bar diagram which is there behind this calculation, that is not needed for you right now, and one is for standard deviation. So, in report you will see maybe RDW CV, RDW SD. So, do not confuse with either of these two.